கேட்டுக்கொள்கிறேன். Good evening to all. In fact, innovation plays very crucial role, not only for survival and sustainability also. It is a great opportunity that Dr. Subramaniam he has accepted our kind invitation, and I'm really happy to introduce Dr. Subramaniam. He is a Deputy Controller of Patent and Design Patent Office at Chennai. He is a postgraduate in MSc Organic Chemistry and also PhD in Pharmaceutical Science. He had a 3-decade experience in various capacity, particularly in as a government analyst for 7 years in a Central Drug Laboratory, Ministry of Health and Family Welfare, Kolkata, and 2 years as a Quality Control Officer for agricultural produce in the Ministry of Agriculture and Cooperation. And for the past 21 years, he is working in the Patent Office, Chennai, Ministry of Commerce and Industry, in various capacities. The work involves to grant a patent for the patent applications filed in India. Particularly that, he has adjudicated many pre-grant and post-grant oppositions, patentability related matters as a quasi-judicial authority, and issued many decisions which are submitted and referred in many higher courts. He has undergone training in Japanese Patent Office, Tokyo, on IPR. One of the members to attend the UN Council Standing Committee on Patent to negotiate various matters pertaining to patents on behalf of India. It is really an honor to welcome you, sir. Thank you. Thank you very much. Thank you so much, sir. Wonderful introduction. Sir, I request our chief guest today and the speaker, Dr. S.P. Subramaniam, to take over the mic. Thank you, sir. Good evening, one and all. It is really great moment to share my experience with you all, with the industry people and then academics. In the welcome address, he said the importance of trademark, how VIT, Vellore and VIT in other places has fought. There are several cases like that. CIT, Coimbatore Institute of Technology, and CIT Chennai also fought such a case. So now, if you travel from Chennai to Salem or Coimbatore through Southern Trunk Road, you could find Kumbakonam Degree Coffee. Initially, it was started in Madurandagam, but you can find many outlets. He has not registered his trademark. Otherwise, he is the one who will enjoy the trademark forever, his lifetime. And then even after his lifetime also, he can enjoy the trademark. Because he has not registered, and many people, not only in this Southern Trunk Road, even in Bangalore Highway, even up to Kanyakumari, many people are having Kumbakonam Degree Coffee. And people do not know what is Kumbakonam Degree Coffee actually, what is the specification and other things. But the brand value is very important for any business. You can invent a product, very good product, but you can design it fantastically. But you have to have a trademark to reach your product in the market, and you can gain the goodwill so that people simply will go and ask the brand name, not the product, not the ask the specification of the product. Suppose you want to buy a laptop, you simply walk in the center and say the name, trade name only, but not the product specification, right? So trademark is very important for business people, and it should be registered in the appropriate office. I am from that appropriate office. Now, before going detail in trademark, I would like to discuss on intellectual property rights. Intellectual property rights are divided into several categories: patents, design, trademark, GI, and copyright.
patent related to technology, design related to aesthetic look, trademark related to a logo or symbol which you can market your product, and geographical indication connects the product and the place. Validity of the patent is 20 years, design total 15 years, trademark initially 10 years, then there is no limit. And copyright is granted for literary, artistic, and musical work. Here, as far as Tirupur and other areas concerned, textile and other areas concerned, patents, design, trademark, and copyright is very important. Now, if you take any product, it is protected more than one intellectual property rights. If you take, say, for example, the design which I was shown is registered under, have to register under Designs Act. But for that, for preparing that fabric or the cloth, the technology is registered under patents, method of dyeing, method of washing, or method of making the fabric. All this technology is protected under patents, but design is protected under Designs Act, and the brand name to sell the product, which is registered under Trademark Act. But most of the time we confuse for a given product whether we have to register in the patent office, whether it is applicable for design, whether it can be registered under trademark. But if you know the basics and fundamental of the protecting your intellectual property, you can very well understand and you can finalize where you have to go and file your application, whether it's a copyright application or a trademark application or a patent application. The trademark always gives you identification of the source of the manufacturer and goodwill of the manufacturer. It gives goodwill. There are many mobile phones in the market, but we select one of the mobile phone because we know the goodwill and we know the manufacturer and the quality of the product. So the product is named with the trademark and people identify the product with the trademark. Because of the industrial revolution, the trademark has picked up now very well. Earlier, most of the products are sold it sometimes with name or sometimes without name. Now, most of the products are selling in the market with some or other brand name. But large companies, they give a job work to a small companies and they market their product with their own brand name. So if you take Louis Philippe give order to many companies, small companies with their specification. They manufacture the product. They attach the logo and trademark of the Louis Philippe. Then Louis Philippe sell their product in the market. So the brand name gives value for the product. We do not know what is inside the Coca-Cola packet, the bottle, but people eagerly taking because of the brand value of the product. Like that, there are many products are there. With the brand name, we select the product. This goodwill accrued through advertisement and continuous quality of the particular company or the manufacturer. In case of trademark, the right of the person is accrued merely using or selling it in the market. Registration, sometimes it is not required for the trademark. You can sell your product without any problem. When somebody infringes, it is a great problem in trademark infringement. Somebody copy the product, even somebody copy the brand also. Brand as well as the product they make and then they sell. And how to protect it? Once you started your marketing, after few years, after few months, when it is picked up in the market, try to register your mark in the appropriate office, trademark office. Otherwise, you cannot file an infringement suit in the court. You may ask, sir,
Even without registration also, I can file an infringement suit. It is very simple. Registration gives you a value because it is approved by a government authority. It is having the value. If the unregistered mark, then you have to show many documents before the court to win your case. In case of registered trademark, it will be easy for you to win the case in case of any infringement. So therefore, better at the time of starting your business or after few months or after 1 year, you have to register, but unregistered mark definitely won't give you any feature, give you any prospectus. What is the requirement for the registration? It should be distinctive. Distinctive means the mark should be identified from other marks very easily. So it should be distinctive, and it should not be descriptive. You cannot give the Apple brand name for the fruit market, but you cannot give the brand name towel for any saree or any textile company. So therefore, it is describing the product. The mark should not describe, and it should be distinctive. This is very, very basic for any trademark. Some of the mark is not allowed and not registered in the trademark office. The marks that deceives public, but mark likely to hurt the religious feeling, scandalous obscene matter in the mark, the prohibited under emblems such as Emblems Act, Mahatma Gandhi, Balaji, Vivekananda, and so on. Now, before releasing of movie, nowadays, it has become a practice, some or other group of people filing a case in the court, right? Because it affects the sentiment of the people, or it affects a group of people, or there may be obscene matter, or it deceives the public. So the mark also should be passed through all these basic requirements. It may be a visual symbol, the mark, or it may be a word, or it may be a device or label or numeral or combination thereof. But the condition is it should be distinguished from other goods or other services of the people. Say, for example, trademark may be in any name, maybe Tata, Birla, or any other South Indian name, or signature, or it may be a logo, or it may be a label like a Pepsi and then Coca-Cola with this design, or it may be a word, Infosys, Java, and then Microsoft, or it may be a numeral 501, 777, or 555, or it may be a letters ICICI, MDH, IBM, and BMW. These are all letter. And there are certain marks. These labels, easily you can understand without giving any description to these marks. And certain marks are called quality marks. For agriculture product, ag mark, for indicating the quality of the product, ISI mark, for indicating it is a wool product, wool mark, and quality of the company or institute, it is ISO mark. Some marks are service mark. Doordarshan, Dinatandi, Hindu, Sun TV, and others. This only gives service. It is not manufacturing any product and supplying any product. Anna University, simply it is giving education, it giving service to the people. So therefore, certain marks are called service marks. The trademark broadly divided into two categories. One is goods, another side is service. In the goods, there are many classifications. In service also, there are many classifications. According to your product,
you have to select a particular class for a particular product. Suppose today you want to make, you want to file for a trademark for a garment. Tomorrow you want to start an institute, some educational institution. And next day you want to start some transport company. All these classes are not in the same category. For each class of service or each class of goods, you have to select and file separate applications. One class for one application. If you want to do all the business in the goods as well as service, you have to file application for each class and each service. Collective marks. There are certain marks are called collective marks. It is not giving any monopoly, right? A handloom society mark, IDMA, Indian Drug Manufacturers Association mark. So this mark is called collective mark. The main requirement for filing the patent application is selection of mark. It should be capable of represented graphically. If it is not possible to represent it graphically, then you cannot add this mark, you cannot emboss this mark, you cannot print this mark each and every product which goes into the market, each and every service you give. So therefore, it should be graphically represented and it should be capable of distinguishing goods and services. And you have to say whether it is the mark is proposed to a goods or service at the time of filing your application. When selecting the mark, the word should be easily speak or spell or remember. It should not be a big word so that people will confuse and then sometimes forget and then people can misspell it. So it should be easily speak and easily spell and people can, it should be remembered so that people can simply go and ask the product in the market. Otherwise, every time they have to note it in a mobile phone or in the notepad. No, for that, it should be very simple to identify and then remember. Some marks are coined marks. Coined marks always it is good because it is not existed at present. But you can coin a new word and then the new word you can give a value in the market. A selection of geographical name like Tirupur, Salem, Coimbatore cotton, Tirupur banyan. This type of market you can avoid the geographical name. And certain laudatory words like best, perfect, super, these shall be avoided. Before filing a trademark application, there is a provision in the link ipindia.nic.in. There, public search. If you click the public search, there will be a link for patent, design, trademark, and GI. But you click a trademark, there is a search is available using your word, your proposed mark. You can search whether the similar marks are available, already registered or not. Before submitting your application, you can decide if at all any changes you need to be changed, you can change and you can search. Suppose word you are using, say for example, some word I am telling, lotus. You want to file for lotus. The lotus you can search. If the lotus is available already in the trademark office, already registered, what can you do then? Then you have to find out, you have to ask the experts or you can search and how can you change and modify, you can get the mark for lotus. Whether you can make it as a label, including the lotus inside. So these changes you can make and submit for getting the similar mark or you can change. Kodak and Xerox, when it was, the trademark was submitted, these words are not there in the market. These two marks are coined marks. And then Exxon, Verizon, all these marks are
coined marks. Levocin, that is liver. And they coin the word and then you can keep. Better, these marks, it can pass the novelty and it can easily pass through the testing before the trademark office. It will not infringe other marks also. Therefore, better option is fanciful mark or coined mark. And there are arbitrary mark. I said the mark should not describe the product. That means it should be an arbitrary mark. Arbitrary means Apple, you can give it to any electronics product, computer or mobile phone or anything. But you cannot keep Apple for fruit market because it's a descriptive. And see, Shell, it is not describing the service or the product. Changu is not describing the lungi or the handloom. It is entirely different. So these types of marks are called arbitrary mark. There are certain marks are called suggestive mark. Airbus for aeroplanes, KitchenAid for kitchen application, and Tweetart for canteen. These marks are suggestive marks. Now, in India, if you create any design or if you do any mark, then people are there to very easily copy and imitate, and then they manufacture the same product and keep the same name logo as well as the design. The original Lakme is there and the same type of bottle they designed, and mark also you see EL18, this is also EL18. See the color? So it is possible. And another example, Clinic Plus is a shampoo. Now this is the original, and see how the duplicate person is coming. Clinic Plus, and then here also family, 3 people are there, here 3. See, fortunately, see, the girl child is there, not the boy child. And the design also plus, and if they sell this product in the rural area, people, they simply ask for a shampoo, 1 rupee shampoo, 2 rupee shampoo. They simply, they brainwash the people and they can sell their product. So we have to be very careful for registering our mark. Now, this design is almost designed by one of this manufacturer, Vaseline, blue chip, white. See the design of the mark, and then color combination. Orange, blue, and these 3 colors, white, these 4 colors combined, they are manufactured so that they can easily take away the consumers. One classic example is Talapakatti biryani. Talapakatti biryani is famous in Coimbatore. They originated from Dindigul, and then they started their business in Coimbatore. It was very famous in Coimbatore. They have not started any outlet in Chennai that time. Then another company, they started selling their product in the name of Talapakatti biryani. Then original Talapakatti owner came to know, then he filed a suit in High Court. Then it came up. Then they changed the name Rawutar Biryani. Then Chennai Rawutar Biryani. So finally, if the Talapakatti original owner would have been filed a trademark and they started their business in Chennai, there won't be no infringement of his mark in Chennai. The case went at least more than a year, and finally it went favor of the original Talapakatti owner. So therefore, it is very important when starting your business or once a product is picking up, then people in the market, they watch whether it is registered or not. They will also find similar kind of mark, or they will open a service or an industry in the similar name so that they can easily sell their product in the market because the name is already popular in the market. Saravana Bhavan Hotel is famous in Chennai. If we go any town
in Tamil Nadu, you can find same Saravana Hotel and imitation of their logo. And you please check. If not, you check. Even in Tirumala, it is there. Saravana Bhavan. That Saravana Bhavan, there is no relation between this Saravana Bhavan with this Saravana Bhavan. But the logo also imitation and it is different management. Therefore, I request all of you, whenever you start doing any business, like your company registration, you register your proposed mark. The mark can be applied even if it is not used. The proposed mark also you can register before the trademark office. This is the sequence of filing in the trademark office. Number one, filing the application. And then at the time of filing, you will Sir. get the application number. Yes. Sir, உங்க வாய்ஸ் மிஸ் ஆகுது நடுவுல. Yeah. மைக்கை கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க சார். தேங்க்யூ சார். Can you hear me now? எஸ் சார், கிளியரா இருக்குங்க. Clear இருக்கா? ஆமாங்க சார். I don't know. It went inside. சரிங்க சார். Now, filing the patent application, trademark application in the trademark office. At the time of filing your application, Sir, your voice varla. still, Sir, your voice is not coming. is it okay? இப்போ கிளியரா இருக்குங்க சார். இப்ப clear இருக்கா? ஆமாங்க. ஃப்ரீஸ் ஆகுது சில சமயம். Freeze. By the time you started this slide, from that voice is not coming. சார் ஆக்சுவலி நெட் அவங்களுக்கு ஸ்லோவா இருக்கு. வீடியோ கட் பண்ணிட்டு வெறும் ஆடியோ மட்டும் வச்சா கரெக்டா இருக்கும் சார். சார் அப்படி பண்ணிக்கலாங்களா சார்? But screen sharing, will it be okay? Yeah, it's okay. Okay. Thank you, sir. Yes, sir. Audio. Yes, sir. Now You is can it continue, clear? sir. Huh? Clear, sir. Huh? Clear, sir. Yes, sir. Clear. Okay. Now email ID is mandatory. You have to give the email ID. If you file application, you have to file either. There are two modes. You can file online or you can file physical filing. The physical filing nowadays discouraged, and there are 10% rebate you will get through filing online. For that, you have to get one digital signature from our authorized people. There are authorized vendor we have authorized. You can find out from ipindia.nic.in. You can take a digital signature. You can create username and password, to which you can submit your application 24/7 in the Intellectual Property Office website, CGPDTM office website. Or you can send the application to Chennai address, then manually it will be received and data entry will be done and then it will be uploaded. But examination report you will be receiving in your email address. Whatever email address you are giving, time to time you have to check. And sometimes it may go and land in the spam also. But within the span of 4 months, you will get nowadays the examination report for trademark. Earlier, it was different, much delayed. Now, within 4 months, you will get examination report. And once it is accepted directly, then it will be advertised. There is no opposition. Then trademark will be registered. You will receive the trademark certificate. If it is objected in the examination, and then you have to give a reply for that objection to the examiner. Then the registrar will give you a show cause hearing. Then you have to attend. Based on the merit of the case, he will allow your application. And I am not going detail into IPAB and then litigation. Now, any question in the trademark? Now I am moving to industrial design. It is very important for
the textile industry and apparel industry. Industrial design is for the shape and configuration, pattern and ornamentation and composition of lines, colors applied to the article and any industrial product for the finished product. It is for the finished product. If there is a machinery, you cannot claim a design for any. Hello. Sir. கேக்குதா சார்? Hello? இல்ல. Can you hear us? Manufacture this product, right? That is the condition for industrial design. There are certain examples for industrial design. Requirement for the design, it should be new and it should be original. It should not be disclosed in the public. But in case of trademark, the mark can be in the market for many months and you can file a trademark. But in case of design, before going to the market, you have to file your application in the design office. But the design may be full or part thereof. Design may be part thereof means it is a Swift and Swift Desire. The only difference in the hatchback. So design may be in the small part of any product. There are certain examples for the design for the water bottles. These three companies' water bottles are different. There are many design applications filed for this shape of the shoe in the design office. And another IPR is copyright. Copyright is granted for literary, dramatic, artistic, and musical works, and cinematographic works and sound recordings. The grant is given for 4 conditions. You have the right for the reproduction, communication to the public, adaptation, translation. All these are covered in the copyright. Harry Potter, first it came as a novel. It is a literary work. Then basing on that, somebody has taken a movie. Then it is adaptation. Then you can translate the Harry Potter novel into any other language other than English. That right is also with the creator. There are 2 kinds of right with any intellectual property, including copyright. One is authorship and ownership. Authorship always with the creator. So if I create a poem, if I write a story, if I made a painting, I made a sculpture, I made a pattern, then the authorship right always with the creator, but ownership changes. Ownership always with the financier or people giving that infrastructure. Suppose I am working in a company, I can create many things, but my name will be there wherever it is used, but the royalty will go to the company, that is ownership. Now, there was a problem with Ilayaraja and S.P. Balasubramaniam, you might be knowing who is the author and who is the owner. If Ilayaraja would have been given right for only that movie, then he is having the right to ask royalty from other people. If he would have given at the time of composing to all his right to the financier or the producer, now he do not have any right and he cannot ask anybody and he cannot claim any royalty from any people. Now, there are some classical example. I want to complete with this classical example. There is a company in Delhi. It manufactured a product and it was selling in the market. It was moving in the market. Then Y company copied that product. Then the first company, X company, filed a infringement suit before the court. The company
Why? Argued before the court. The material, whatever the company X said, copied, it would have been registered under design. The second one, since the company has not registered under copyright, it cannot ask for any royalty. And other two conditions. Then company X argued, this is not related to painting. Painting means each and every article you have to paint and keep. It is falling under copyright. Industrial design means more than 50 product at a time you can take a printout, you can manufacture. So therefore, that is the distinction between the copyright and design. For the copyright, 20 products is allowed. If more than is 20 or close to 50, it is going to Designs Act. But finally, the court concluded, even it is not, the copyright is not registered in the appropriate office, the person who has created and selling his product in the market is having the right. He can sue any person in the court. He is having the right to get the damage from the infringers. And this is not related to design. And then the classification it is given. If required, I can give you all these decisions of the court. Now, geographical indication, it is linked to a product, and then it is linked to a particular region which is having quality and reputation, and it is having some special character, maybe a flavor or maybe a special quality. It links the product and a place. Say, for example, Kanjipuram silk sarees, Tirunelveli halwa. It connects the place, Darjeeling tea. So it connects the place name and product name. So it is a collective right. It is protecting the knowledge already in the public domain. And the scope of the protection relatively different from the patent and other intellectual property rights. The GAR, it is always with the trademark. It is also a mark. It is registered for agriculture, natural, handicrafts, industry, and manufacture and foodstuffs. One important example I would like to share with you, the Darjeeling tea was sold in all European countries, in many countries, by Sri Lankan producers in the name of Darjeeling tea. Since Darjeeling is in India, Darjeeling tea having good flavor and special quality, Sri Lankan tea manufacturers, they sold their product in European and other countries in the name of Darjeeling tea. After this GAR, and they got the GAR logo for Darjeeling tea, then they opposed, and then they stopped their entire Sri Lankan manufacturers market in the European and other countries because of GI. There are very many GIs already been granted. An example, this is the one for Darjeeling tea. If you have any query related to, I have not touched patents because the textile industry is mostly on the trademark and the design and then copyright. I covered only these three. I have not covered patent. If at all it is required, I can brief patent. Is it required for patent? Sir, you can tell basic idea about it, sir. Hello. Sir, can you please brief a little bit about patent, sir? Speaker, sir, you there? Speaker, sir? Speaker, sir? Naveen Anna. Yes. Share. Hello. So, Arvind.
ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்றது ஸ்டாப் பண்ணிடுவானா? ஸ்டாப் பண்ணிட்டு ஸ்பீக்கர் பண்ணலாம். ஸ்பீக்கர் சார் இருக்கீங்களா? ஸ்பீக்கர் சார், ஸ்பீக்கர் சார். நவீன் Naveen, நவீன் I'll அவங்க just try ஸ்பீக்கர் it now. ரெண்டுமே மியூட் ஆயிருக்கு. மியூட் ஆயிருக்குங்களா? Arvind, can you able to unmute him? வீடியோ Unmute ஆயிட்டாரு. Yeah, now he's unmuted only. இல்ல அன்மியூட்ல தான் இருக்கு நான். Sir, ஸ்பீக்கர் சார், நாங்க பேசுறது கேக்குதுங்களா? கேக்குது. எஸ். Fantastic, sir. So, ஒரு கொஞ்சம் can you able to brief a little bits about patent? இன்னும் தமிழ் இன்சன் சூப்பரா இருக்கும் சார், ப்ளீஸ். தமிழ்லையா? ஆமாங்க சார். தமிழ்லன்னா அழகாவே கலந்தே பேசியிருந்திருக்கலாமா? தமிழ்ல இருந்து அழகாவே கலந்து பேசுறது. சார் அந்த பேட்டன்ட் பத்தி கொஞ்சம் டீடைல் கொடுங்க. Dyeing. Yes. Now you have invented one dyeing method. It may be a natural dyeing or other dyeing. And minimizing வந்து நார்மல் corrosive chemical இல்லாம நீங்க பண்றீங்க. பட் இந்த மெத்தட் வந்து இது வரைக்கும் இல்ல. பட் இது பெஸ்ட் மெத்தட். இண்டஸ்ட்ரியல் எஃப்ளூயன்ட் வந்து கம்மியாகுது, கெமிக்கல்ஸ் யூசேஜும் கம்மியாகுது. பட் இது வந்து ஃபாலிங் அண்டர் டெக்னாலஜி. யூ ஹேவ் டு ரிஜிஸ்டர் இன் த பேட்டன்ட் ஆஃபீஸ். வாட் இஸ் த ரெக்வயர்மெண்ட்? There are 3 conditions for filing a patent. ஒன்னு வந்து நாவல்டி, 2 இன்வென்டிவ் ஸ்டெப், 3 இண்டஸ்ட்ரியல் அப்ளிகபிலிட்டி. ஃபர்ஸ்ட் 2 இருந்தா போதும், ஆட்டோமேட்டிக்கா இண்டஸ்ட்ரியல் அப்ளிகபிலிட்டி வந்து மோஸ்ட்லி நமக்கு வந்துடும். நம்பர் 1 நாவல்டி. நாவல்டின்றது வந்து இந்த மெத்தட் வந்து ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ண கூடாது சார். டையிங் மெத்தட் ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணிருக்காங்க சார் சொல்லலாம். இருக்கிற அந்த 4-5 ஸ்டெப்ல எந்த ஸ்டெப் ஆவது வந்து நீங்க வந்து சேஞ்சஸ் இருந்தா, வேல்யூ அடிஷன் இருந்தா நீங்க பண்ணலாம். சப்போஸ் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்கோரிங் மெத்தட் இருக்கு, அதுக்கு அடுத்தது அதுல வந்து வேற ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருக்கா, அல்லது ஃபர்ஸ்டே வந்து நீங்க கெமிக்கல் வந்து போட்டு அதை வந்து இது பண்ணிருக்கலாம், ரெடி பண்ணிருக்கலாம். திரும்ப டையிங் பண்ண பிறகு திரும்ப ஒரு கெமிக்கல் போட்டு வாஷ் பண்ணலாம். அந்த வாஷிங்ல சேஞ்சஸ் இருக்கலாம். ஸோ இதுல எந்த பார்ட்ல வந்து வேல்யூ அடிஷன் இருந்தாலும் நீங்க வந்து ஃபைல் பண்ணலாம். ஈவன் அந்த மெத்தட் 4 ஸ்டெப்புமே நோனா இருந்தா கூட வேல்யூ அடிஷன் இருந்தா ஃபைல் பண்ணலாம். அது நாவல்டி பாஸ் ஆயிடும். இன்வென்டிவ் ஸ்டெப் அப்படின்னு சொல்றது வந்து டெக்னிக்கல் அட்வான்ஸ்மெண்ட். டெக்னிக்கல் அட்வான்ஸ்மெண்ட் இஸ் நத்திங் பட் வேல்யூ அடிஷன். இருக்கிற டெக்னாலஜில ஏதாவது கொஞ்சம் வேல்யூ அடிஷன் இருந்து அது ப்ராடக்டை இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம், அல்லது ஈல்டு அதிகமாக்கலாம், அல்லது வந்து கொரோசிவ் கெமிக்கலை கம்மியாக்கலாம், அல்லது வந்து எஃப்ளூவெண்ட் இதுல வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்றதை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணலாம். இதுல ஏதாவது ஒன்று இருந்தா இட் இஸ் அ டெக்னிக்கல் அட்வான்ஸ்மெண்ட். இட் பாசஸ் இன்வென்டிவ் ஸ்டெப். So industrial applicability means it should be used in the industry or used by the industry. This is very important. And for filing a patent, a techno-legal document you have to submit. Government asks only the technical document. இப்ப கவர்மெண்ட்டுக்கு நீங்க என்ன சொல்ல போறீங்கன்னா, ஒரு டெக்னிக்கல் டாக்குமெண்ட்டை கொடுக்குறீங்க. அந்த டெக்னிக்கல் டாக்குமெண்ட்டுக்காக உங்களுக்கு வந்து மானோபோலி ரைட் வந்து ஃபார் 20 years கொடுக்குது. It is a territorial right. You will get the right only in India. If you file a patent application, you will have a right only in India. If you want to enjoy your right in abroad, you have to file separate application for each country, and then you have to take right. You can select a single country or 2 countries, or you can select many countries. அது ஆப்ஷன்ஸ் வந்து உங்கள்கிட்ட இருக்கு. அது ஃபைல் பண்ணும்போது டைம்லைன். சப்போஸ் இப்போ ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது கொஞ்சம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருது. சப்போஸ் உங்க பக்கத்தில் இருக்க இண்டஸ்ட்ரி இதை காப்பி பண்ணிடுவாங்க, Hello, sir. Yes, sir. Sir. Continue பண்ணுங்க சார். இந்த ப்ரொவிஷனல் அப்ளிகேஷன் ஃபைல் பண்ணதுல இருந்து 12 monthsக்குள்ள நீங்க கம்ப்ளீட் அப்ளிகேஷன் ஃபைல் பண்ணிடணும். அப்படி கம்ப்ளீட் அப்ளிகேஷன் நீங்க 12 monthsக்குள்ள ஃபைல் பண்ணலன்னா the application will be automatically abandoned. Timeline is very important. Most of the time நான் பார்த்ததுல இந்தியன் இன்வென்டர்ஸ் வந்து அவசரமா கொண்டு வந்து ஃபைல் பண்ணுவாங்க. சார் இந்த ஒரு பேஜ் அப்ஸ்ட்ராக்ட் இருக்கு, ஒரு பேஜ் ப்ராசஸ் இருக்கு அப்படின்ட்டு பண்ணுவாங்க. ரெண்டாவது வந்து அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச லாங்குவேஜ்ல அவங்க ஒர்க் பண்ற ஃபீல்டு இருக்க இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிற மாதிரி டாக்குமெண்ட்டை ரெடி பண்ணி கொடுப்பாங்க. இதுக்கு ஒன்றும் பெருசா செய்ய தேவையில்லை. பேட்டன்ட் ஆஃபீஸ் வெப்சைட் ipindia.nic.in அதுக்குள்ள போங்க. உங்க ஃபீல்டு எந்த ஃபீல்டுக்கு பேட்டன்ட் ஃபைல் பண்ணுமோ அந்த கீவேர்டு கொடுத்தீங்கன்னா யூ வில் கெட்
லிஸ்ட் ஆஃப் டாக்குமெண்ட்ஸ், டவுன்லோட் த டாக்குமெண்ட். அதுல எப்படி எழுதியிருக்காங்கன்னு சார் மறுபடியும் ஃப்ரீஸ் ஆயிடுச்சுங்க சார். ஹலோ ஹலோ சார் சார் am I audible? இப்போ ஆடிபிளா இருக்குங்க சார். சரி, இப்போ இல்லைங்களா சார்? இல்லையா? இப்போ பேசலாம் சார். கேக்குதுங்க சார். கேக்குதுங்களா? This technical problem now, COVID time, but there are many inventions you might have having. இப்ப இருக்கிற டெக்ஸ்டைல்ல வந்து you can impregnate with many நம்ம நீம் அது இதெல்லாம் போட்டு நிறைய பண்ணலாம். ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய பேர் டெக்ஸ்டைல் கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க, மாஸ்க் தயார் பண்றதுக்கு, டெக்ஸ்டைல் தயார் பண்றதுக்கு. இஃப் இட் இஸ் நாவல் அண்ட் இன்வென்டிவ் யூ கேன் ஃபைல் ஃபார் திஸ். பிகாஸ் இந்த நாலேஜ் வந்து பிகாஸ் ட்ரெடிஷனல் நாலேஜ் இருக்கிறத பிளஸ் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிற ப்ராடக்டோட சேர்த்து ரெடி பண்ணி நீங்க ஃபைல் பண்ணா ஆல்ரெடி இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு சர்ச் பண்ணி பார்த்துட்டு நீங்க ஃபைல் பண்ணலாம். இந்த டாக்குமெண்ட் ப்ரிப்பரேஷன் பத்தி பேசிட்டு இருந்தேன். இட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அந்த டாக்குமெண்ட்டை படிச்சு பார்த்துட்டு அந்த டாக்குமெண்ட்ல எப்படி எழுதியிருக்காங்கன்னு பார்த்துட்டு ஈச் அண்ட் எவ்ரி சப்மிட்டிங் எப்படி எழுதியிருக்காங்கன்னு பார்த்துட்டு அந்த மாதிரி நீங்க ஃபைல் பண்ணுங்க. ஏன்னா நீங்க அப்ளிகேஷன் ஃபைல் பண்ணுவீங்க, ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி அதுக்காக பணம் செலவு பண்ணீங்க, பிளஸ் ரெக்வஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாமினேஷன் எல்லாமே பண்ணுவீங்க. ஃபைனலா எக்ஸாமினேஷன் ஸ்டேஜில் போயிட்டு செக்ஷன் 10(4)ல இன்சஃபிஷியன்சி டிஸ்க்ளோஷர் பெஸ்ட் மெத்தட் ஆஃப் பெர்ஃபார்மிங் இதுல இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்ப ரிஜெக்ட் பண்றதுக்கான வாய்ப்பு நிறைய இருக்கு. ஈவன் நல்ல இன்வென்ஷன் கூட கடைசி நேரத்துல அது கிடைக்காம போறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு. அடுத்து வந்து கிளைம் பார்ட்னு ஒன்று இருக்கு. அந்த கிளைம் வந்து தான் நீங்க வந்து உங்களுக்கு 20 years மானோபோலி ரைட்டை கொடுக்க போற பார்ட் வந்து கிளைம் பார்ட். யூ ஹவ் டு டேக் கேர் when drafting கிளைம். அதுல என்னன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் இந்தியன் ஆத்தர் பண்ற மிஸ்டேக் என்னன்னா, ஐ ஆம் த இன்வென்டர், ஐ ஹவ் இன்வென்டட் திஸ், no one has invented in India, this will work perfectly, this is the best product. இந்த மாதிரி கிளைம் இருக்கும். இந்த கிளைம் இருக்கவே கூடாது. if it is related to a machine, constructional as well as functional feature இருக்கணும் மெஷினரியில் இருந்ததுன்னா. if it is a process, all the process steps with the chemicals involved and then process parameters இதெல்லாம் இருக்கணும். ஸோ இதை வந்து ஃப்ரேம் பண்ணணும்னா ஆல்ரெடி ஃபைல் ஆகிருக்கிற கிராண்ட் ஆகிருக்கிற அப்ளிகேஷன் நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். 1 or 2 டாக்குமெண்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாவே ஐடியா கிடைக்கும். அதை வச்சு நீங்க வந்து ஈஸியா வந்து அப்ளிகேஷன் டிராஃப்ட் பண்ணி ஃபைல் பண்ணுங்க. மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் இன் மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் லாஸ்ட் 2 decades இந்தியன் ஆத்தர் அவங்க இன்வென்ஷனுக்கு செலவு பண்ற டயத்துக்கு அவங்க டாக்குமெண்ட் தயார் பண்ற டயத்தை வந்து செலவு பண்றது இல்லை. ஏன்னா திஸ் இஸ் எ ப்ராப்பர்ட்டி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். இப்போ ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருந்ததுன்னா, ஒரு வெஹிக்கிள் இருந்ததுன்னா, யூ கேன் என்ஜாய் ஒன்லி இன் திருப்பூர் ஆர் வேலூர் ஆர் பெங்களூர். பட் இஃப் யூ ஹேவ் இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி, இந்த டெக்னாலஜி உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா அட் த சேம் டைம் யூ கேன் என்ஜாய் இன் இந்தியா, யூஎஸ், ஜப்பான் எல்லா இடத்துலையும் என்ஜாய் பண்ணலாம். அப்போ அப்படி இருக்கிற ப்ராப்பர்ட்டி டாக்குமெண்ட்டை ஹவு கேர்ஃபுல்லி வி ஹவ் டு டிராஃப்ட் அதை பார்த்துக்குங்க. அதுக்கு அடுத்தது ரெக்வஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாமினேஷன் வந்து அப்ளிகேஷன் ஃபைல் பண்ணும்போதே பண்ணலாம், அல்லது வந்து அதுக்கு அடுத்து 48 months ஃபைல் பண்ணலாம். இதுல ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி இருக்குன்னு வச்சுங்க. ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி இஸ் ஹேவிங் அட்வான்டேஜ், ஃபீஸ்லயும் அட்வான்டேஜ் இருக்கு. ரெண்டாவது எக்ஸ்பெடிட்டட் எக்ஸாமினேஷன் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு. எக்ஸ்பெடிட்டட் எக்ஸாமினேஷன்னா அப்ளிகேஷன் ஃபைல் பண்ண ஃபியூ மந்த்ஸ்லேயே உங்களுக்கு வந்து பேட்டன் கிடைச்சிடும். அதுக்கு வந்து கண்டிஷன் என்னன்னா, கம்பெனி ஆரம்பிச்சு 5 years இருக்கணும், 20 crores இது 5 crores மேல இருக்கக்கூடாது டர்ன் ஓவர். தீஸ் ஆர் த 2 conditions. ஸோ இந்த கண்டிஷனுக்குள்ள இருந்ததுன்னா யூ கேன் என்ஜாய் தட் ஸ்டார்ட் அப் ஆல்சோ. அண்ட் உங்க பேட்டன்ட்டும் வந்து முன்ன இருந்த மாதிரி ஒரு 5 years 10 years இந்த மாதிரி கிடைக்கின்றது இல்லை. ஈஸியா வந்து விதின் இப்போ ஆர்டினரி அப்ளிகேஷன் நார்மல் ரூட்ல ஃபைல் பண்ணா கூட விதின் 2 years யூ வில் கெட் யுவர் பேட்டன்ட். ஆர் நவ் வி ஆர் எக்ஸாமினிங் 2020 கேசஸ். 2020 ஃபைல் பண்ண பேட்டன்ட் அப்ளிகேஷனை இப்போ ஃபைல் பண்ணிட்டு இருக்கோம், இது எக்ஸாமினேஷன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ ஈஸிலி இட் வில் பாஸ் த்ரூ. ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச்.
I have given brief introduction on patent. Technically, I have not discussed much on filing procedure. So, இதை பத்தி ஏதாவது உங்களுக்கு டீடைல் தேவைன்னா பெரியசாமி சார்ட்ட என்னுடைய கான்டாக்ட் டீடைல்ஸ் இருக்கு, அவர்கிட்ட கேளுங்க. இல்லை வேற ஏதாவது டீடைல் வேணும்னா I'll help you. I'll coordinate with you, and then you can send me a mail or you can call me. Thank you very much. Sure, sir. Thank you so much, sir. நம்ம கொஞ்ச நேரம் வந்து கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் எடுத்துக்கலாங்களா சார்? Yes, sure. Sure, sir. Can I ask Kamlesh and Ashwin? Yes, now we are here now. சுப்பிரமணிய சார் மற்றும் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். உங்களுடைய ப்ரோக்ராம் நம்ம கார்ப்பரேட் பத்தி வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்விடேஷன் எங்க குரூப்ல எல்லாமே சர்க்குலேட் பண்ண உடனே it has started receiving so much of questions. ஸோ வந்திருக்கிற கொஸ்டின்ஸ் மோஸ்ட்லி சிமிலர் கொஸ்டின்ஸும் இருக்கு. ஸோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் குரூப் பண்ணி கன்சாலிடேட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். ஓவர் அண்ட் அபவ் இப்போ வந்து கொஞ்சம் லைவ் கொஸ்டின்ஸும் வந்து சாட் பாக்ஸ்ல கொடுத்துட்டு இருக்காங்க நம்ம மெம்பர்ஸ் எல்லாருமே. அதே மாதிரி இப்போ we have ஒரு சிலர் வந்து ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணி டைரக்டா வந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே. சோ நம்ம அது ஒரு ரவுண்ட் அப்படியே எடுத்துக்கலாங்களா? கொஞ்சம் கொஸ்டின்ஸ் சாட் பாக்ஸ்ல இருக்கிறது பிளஸ் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்றது. Sure. Okay, thank you sir. So I request the host to on the video of Shanmugavadivu and Anita Arunmozhi. நீங்க ரெண்டு பேரும் கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர் ஆயிருங்க. Meantime we will have questions. Shall we go for the questions, sir? Yes, Kamlesh. Okay, thank you sir. So இது ரொம்ப பேசிக்ல இருந்து கொஞ்சம் क्वेश्चंस எடுத்துக்கலாம் அப்படி நினைக்கிறேங்க. So what is the difference between trademark and registered அப்படினு கேட்டிருக்காங்க. Registered trademark and unregistered trademark. Trademark, sometimes we see some logos la வந்து trademark வரும், TM னு இருக்கும். Sometimes we will see registered or and the TM. Yes, TM அப்படினு போட்டுருந்தா application filed னு அர்த்தம். Okay. When R போட்டு சர்க்கிள் இருந்ததுன்னா registered னு அர்த்தம். It is already granted. Okay, so in process and ungranted. Great. So in process அது வந்து finished அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாங்களா? இப்ப TM அப்படின்றது வந்து it is not granted. Okay. application file பண்ணிருக்கலாம், இவங்க prosecute பண்ணாம கூட இருக்கலாம், அல்லது prosecutionல கூட இருக்கலாம். Okay. So அந்த மாதிரி application TM னு இருக்கும். பட் கிராண்ட் ஆனதுக்கு மட்டும்தான் R னு போட்டுக்க முடியும். Great. சூப்பர் சார். இப்போ எங்க கேப்டன் ரமேஷ் ப்ரோ ஒரு क्वेश्चन இருக்கு. So I request Ramesh brother to go ahead. Good evening sir. நான் ஒரு 2007ல ஒரு ட்ரேட்மார்க் பண்ணினேன் சார் நான் சிக்மங்களூர்ல. ஓகே. So it got expired after 10 years. எனக்கு ரீசன்ட்டா ஒரு 2 years back. அதை திரும்ப ரினியூவல் பண்ண முடியுமா சார்? சார் அதாவது வந்து அந்த பீரியட் ஒன்று இருக்கு. இப்போ வந்து 10 years ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலி கிராண்ட் பண்ணும்போது 10 years வரைக்கும் உங்களுக்கு அந்த டைம் கொடுத்தே வந்து சர்டிபிகேட் வந்திருக்கும். அந்த 10 yearsக்குள்ள நீங்க ரெனியூவல் பண்ணிருக்கணும். பட் ரீஸ்டோர் பண்றதுக்கு நீங்க ட்ரை பண்ணிருக்கலாமே. இப்போ டைம் இல்லல சார், இப்போ இட்ஸ் டூ லேட்டா? let me find out. எனக்கு அந்த டீடைல் கொடுங்க. I will find out and I will let you know. இவருக்கு சொல்லுங்க. Okay. Thank you sir. Shanmugavadivu. Kamlesh brother, adding to this question, I have a question, sir. Sir, this is Ashwin, sir. Sir, இப்போ இந்த ட்ரேட்மார்க்கும் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் as you said, இந்த ட்ரேட்மார்க்குங்கிறது அப்ளிகேஷன் ஃபைல் பண்ண இது, ரெஜிஸ்டர்னா ஒன்ஸ் இட் இஸ் ஓவர்னா அது ஆர் கொடுத்துருவாங்கன்னு. இதுக்கான டைமிங் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க சார். இப்போ டைமிங்ன்றது வந்து முதல்லலாம் டைம் எடுத்துக்கு. இப்போ 4 மாசத்துலேயே உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாமினேஷன் ரிப்போர்ட் வந்துடும். அந்த எக்ஸாமினேஷன் ரிப்போர்ட்டுக்கு நீங்க ரிப்ளை வந்து இமிடியேட்டா கொடுத்துட்டீங்கன்னா அது அக்செப்ட் ஆச்சுன்னா வேற ஃபர்தர் அப்ஜெக்ஷன் இல்லாம தென் இட் வில் பி அட்வர்டைஸ்ட். அந்த ஜேர்னல்ல வந்து பப்ளிஷ் ஆகும். பப்ளிஷ் ஆனதுல இருந்து 3 monthsல வந்து எந்த அப்ஜெக்ஷனும் இல்லைன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு சர்டிபிகேட் உங்க மெயில் ஐடிக்கு வந்துடும். ஓகே. அப்ப நீங்க சொல்றத வச்சு நம்ம வந்து ஒரு 6 monthsங்கிற மாதிரி எடுத்துக்கலாமா சார் டைம்? இது 6 to 7 months இப்ப இருக்கிற கண்டிஷன்ல மேக்ஸிமம் 6 to 7 months for getting or இது ஆர் வர்றதுக்கு. அதாவது 4 மாசம் ஆகும் எக்ஸாமினேஷன் ரிப்போர்ட் வர்றதுக்கு. அதுக்கப்புறம் நம்ம எவ்வளவு ஃபாஸ்டா ரிப்போர்ட்டுக்கு சப்மிட் பண்றேன்றது
மேண்டேட்டரி என்னன்னா, இப்ப நீங்க கொடுத்த ரிப்ளையை பார்த்துட்டு அக்செப்ட் ஆன பிறகு ஜேர்னல்ல பப்ளிஷ் ஆனதுல இருந்து 3 months. ஸோ ஒரு 7 to 8 months வச்சுங்களேன் மேக்ஸிமம். Fine, sir. Okay. Done, sir. Kamlesh bro, we can take numbers. Thank you, Ashwin. Yes. Shanmugavadivu Baladandavani. Yes, sir. So I'm Shanmugavadivu. Sir, good evening. Sir, good evening. Yes, sir. Sir, I have 2 questions. The first question, so does trademark needs to be registered separately in every country? Or is there a system equivalent to WIPO or PCT? First, I wanted to know, so home country la register panna adha vechu WIPO PCT route mari நம்ம மத்த countries போலாமா இல்ல தனித்தனியா ஒவ்வொரு கண்ட்ரீஸும் போய் நான் என்னோட ட்ரேட்மார்க் ரெஜிஸ்டர் பண்ணேன்? ஈவன் பேட்டன்ட் ஃபைல் பண்ணிட்டு நீங்க பிசிடிக்கு போகணும்னா கூட பிசிடி WIPO அப்படின்னு சொல்றது வந்து இட் இஸ் a facilitating sector. It is not Yes, the sir. granting authority. Yes, it But gives me each some and time. every countryக்கு நீங்க போய் தான் வந்து பேட்டண்டா இருந்தாலும் ட்ரேட்மார்க்கா இருந்தாலும் டிசைனா இருந்தாலும் வாங்கி ஆகணும். இப்போ Okay, sir. பேட்டன்ட்டுக்கு பிசிடி இருக்கிற மாதிரி ட்ரேட்மார்க் மேட்ரிட் புரோட்டோகால் இருக்கு ஆல்ரெடி. we are the Okay, sir. member. Okay. பேட்டன்ட் இங்க ட்ரேட்மார்க் அப்ளிகேஷன் ஃபைல் பண்ணதுல இருந்து திரும்ப நீங்க இதை பேஸ் பண்ணி ஒன் மேட்ரிட் அப்ளிகேஷன் வந்து இப்ப இதுல ஃபைல் பண்ணலாம் திரும்ப வைப்போல. based on that you can enter into other countries, you can take your trademark. Okay, அதோட ரூட்டும் WIPO route தான் through WIPO route Madrid தான். protocol. Yes, Okay, sir. WIPO route தான். Okay. So my second question. So, sir, from your presentation, I understood there is the artistic works can be registered under both criteria, Ilya, sir. So, because in trademark also, I'm seeing the logo, the label, the symbol, the way it is written, and the colors and everything. Design also appears to be artistic work. So, is there a subtle distinction between these two? எஸ் இப்போ இந்த டிசைன் காப்பிரைட்ன்றது வந்து மூணுலயுமே வரும். அதாவது வந்து இப்ப ட்ரேட்மார்க் எடுக்கும் போதும் ட்ரேட்மார்க்லயும் காப்பிரைட் வரும். பிகாஸ் அதுல டிசைன் இருக்கு, அந்த கலர் காம்பினேஷன் அது இதெல்லாம் இருக்கு, அதனால அதுவும் வரும். அதே மாதிரி இப்ப டிசைன் ரெஜிஸ்டர் பண்ணும் போதும் இந்த பேட்டர்ன் இது எல்லாமே வரும். இது வந்து காப்பிரைட்ல வருதா அல்லது வந்து டிசைன்ல வருதா அப்படின்ற கன்ஃபியூஷன் நமக்கு வரும். பட் பெட்டர் இது வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் டிசைன்ல வர்றதுக்கும் ஒரு ரெஜிஸ்டர் நீங்க பண்ணிக்கலாம். அட் த சேம் டைம் இத காப்பிரைட்ல பெயிண்டிங் ஒர்க்கா வருதா அப்படின்ற அந்த பெயிண்டிங்ல ஒண்ணு பண்ணிட்டா யூ வில் கெட் வாஸ்ட் கவரேஜ், ப்ரொடெக்ஷன் வாஸ்டா இருக்கும் உங்களுக்கு. So both design for the same artistic work நான் டிசைன்லயும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம், ட்ரேட்மார்க்காவும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம். இல்ல Am I right, sir? காப்பிலையும் பண்ணலாம். நோ, ட்ரேட்மார்க்ன்றது லோகோ. ஐ அம் டாக்கிங் அபௌட் லோகோ. லோகோன்றது வந்து ஈச் அண்ட் எவ்ரி ப்ராடக்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு கம்பெனியினுடைய ஒரு மார்க். Yes, sir. அந்த மார்க்ல இருக்க காப்பிரைட் வேற, அந்த இது பெயிண்டிங் ஒர்க் வேற. நான் சொல்றது ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்ட்ல இப்போ வந்து ஒரு பனி டிஷர்ட் இருக்கு, அதுல இருக்கிற டிசைன் அல்லது ஒரு ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்ட் இருக்கு. இந்த ப்ராடக்ட் வந்து இட் மே பி ஃபைல்ட் அண்டர் காப்பிரைட் ஆர் இது டிசைன்லயும் பண்ணலாம். ஸோ இதுல ரெண்டுலயும் இதுல பெயிண்டிங் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுல பண்ணலாம் காப்பிரைட்ல. இது இந்த ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்ட் இட் இஸ் எ நியூ டிசைன் சொல்லிட்டு டிசைன்லயும் பண்ணலாம். ஸோ அப்ப இன்ஃப்ரிஞ்ச்மெண்ட் வரும்போது ரெண்டு ஆக்ட்லயும் வந்து நீங்க வந்து ஒன்னு ஒர்க் அவுட் ஆகலாம், இன்னொன்னு பண்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. Okay, sir. Filing a suit, litigation. Yes, litigation time. Okay, sir. Yeah. அதாவது ஒரு வீட்டுக்கு வந்து பல ப்ரொடெக்ஷன் போடுறோம் இல்லைங்களா? Yes, sir. Yeah. ஃப்ரண்ட் டோருக்கு வந்து 2-3 லாக்ஸ் வைக்கிற மாதிரி தான். வேற ஒண்ணு. Okay, sir. அப்ப நாவல்டி டெஸ்ட் எப்படி சார் பாஸ் பண்ண முடியும்? இதுல ட்ரேட்மார்க் நாவல்டி தேவை இல்லைங்களா? Okay, sir. So trademark criteria என்ன சார்? ட்ரேட்மார்க் வந்து ஈவன் பிஃபோர் ஸ்டார்டிங் யுவர் பிசினஸ் ப்ரொபோஸ்டு மார்க்கும் வந்து நீங்க ஃபைல் பண்ணலாம். அந்த மார்க் ஆல்ரெடி மார்க்கெட்ல யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாலும் அதுக்கும் நீங்க ஃபைல் பண்ணலாம். போத் கேசஸ் யூ கேன் டூ. பட் டிசைனை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ப்ராடக்ட் மார்க்கெட்ல வர்றதுக்கு முன்னாடி, அதாவது பப்ளிக் தெரியறதுக்கு முன்னாடி யூ ஷுட் ஃபைல் யுவர் அப்ளிகேஷன். Okay, sir. I got it. Yeah. Thank you, sir. I got it. Welcome. Thank you. Thank you. Naveen, you have a question. You can go ahead. Thank you so much, na. So first of all, ரொம்ப அழகா பேசுங்க சார். இங்கிலீஷ்ல பேசினாலும் ஸ்டெப் 1 ஸ்டெப் 2 மாதிரி கிளாரிட்டியா இருந்துச்சு உங்க ஸ்பீச். ஹேட்ஸ் ஆஃப் யூ சார். எனக்கு என்ன क्वेश्चनனா, I'm asking in behalf of வசந்த் சொல்லிட்டு பச்சையப்பா ஸ்டில்ஸ் ஓனர் சார். அவரு காஞ்சிபுரத்துல இருக்காரு.
தே ஆர் இன்டு டெக்ஸ்டைல் ரெடிமேட் சில்க் சாரீஸ் தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ரீட்டைல். அவர் என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காருன்னா, அவர் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியல, ஸோ ஆஸ்கிங் அவங்களோட பச்சையப்பா ஸ்டில்ஸ் வந்து ட்ரேட்மார்க் வாங்கியிருக்காங்க. எப்போ வாங்கியிருக்காங்கன்னா அவங்க ப்ராப்பர்ட்டிஷிப் இருக்கும்போது வாங்கியிருக்காங்க. இப்போ வந்து பிரைவேட் லிமிட்டடா மாத்திட்டாங்க அவங்க கம்பெனி. இதனால ட்ரேட்மார்க் மாத்தணுமா, ஏதாச்சும் பண்ணணுமா கேட்கறாங்க. வில் தட் அஃபெக்ட் தி ட்ரேட்மார்க் அப்படின்னு கேட்கறாங்க. இல்ல, இப்ப ப்ராப்பர்ட்டிஷிப்ல இருக்கும்போது வந்து அதுல எத்தனை பேர் இருந்தாங்க, தனியா இருந்திருப்பாங்க. இப்ப கம்பெனின்ற ஆரம்பிக்கும் போது அதுல டைரக்டர்ஸ், 1 or more டைரக்டர்ஸ் இருப்பாங்க. இப்ப எந்த கேஸா இருந்தாலும் அந்த டாக்குமெண்ட்டை வந்து ட்ரேட்மார்க் ஆஃபீஸ்ல ஒரு காப்பி சப்மிட் பண்ணிட்டு we have changed. இப்ப அந்த கம்பெனி நேமே சேஞ்ச் ஆயிருக்கும். இப்ப ப்ராப்பர்ட்டிஷிப் இருக்கும்போது அது வேற நேம்ல இருந்திருக்கும், கம்பெனி வரும்போது வேற நேம் இருந்திருக்கும். நாங்க வந்து நேம் இந்த மாதிரி வந்து மாத்திருக்கோம், அமெண்ட் பண்ணிருக்கோம், அல்லது வந்து இது வந்து கம்பெனி ஆயிடுச்சு அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ட்ரேட்மார்க் ஆஃபீஸ்ல கொடுக்கறது நல்லது. இட் இஸ் பெட்டர். ஓகே சார், ஷூர் சார், தேங்க்ஸ் a lot சார். தேங்க்யூ சார். இது வந்து நவீன் கேட்ட கொஸ்டின் வந்து பிரைவேட் லிமிடெடா இருந்த கம்பெனி, சாரி ப்ரொப்ரைட்டரா இருந்த கம்பெனி வந்து பார்ட்னர்ஷிப் ஆயிடுச்சு. இல்ல, பிரைவேட் லிமிடெட் ஆயிடுச்சு. பிரைவேட் லிமிடெட் ஆயிடுச்சு. ஓகே, கிரேட். ஹோப் நவீன் would have got received his answer. தென் இப்போ மேடம் பேசிட்டு இருக்கும்போது அந்த ரைட்ஸ் எல்லாம் வாங்கும் போது ஃபார் எவ்ரி திங் ஒவ்வொரு கண்ட்ரிலையும் வாங்கணுமா, இல்ல வில் இட் பி அப்ளிகபிள் ஃபார் என்டையர் குளோப்? எப்படி வருங்க அது? இல்ல, திஸ் ரைட் இஸ் a territorial right. டெரிட்டோரியல் ரைட் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒவ்வொரு கண்ட்ரிலையும் நீங்க வாங்கி தான் சார் ஆகும். ஓகே, அப்ளிகேஷன் ஒன்னும் ஃபைல் பண்ணலாம். யூ கேன் ப்ரொடெக்ட் ஆல் த மெம்பர் கண்ட்ரிஸ். அது வந்து பிசிடில அப்ளிகேஷன் ஃபைல் பண்ணலாம். அப்படி ஃபைல் பண்ணிட்டு அந்த அப்ளிகேஷன் வைப்போவில் இருந்து ஈச் அண்ட் எவ்ரி கண்ட்ரி விதின் த டைம் லைன் யூ ஹவ் டு ஃபைல். அதுல ஃபைல் பண்ணி ஒவ்வொரு கண்ட்ரிலையும் நம்ம மார்க் வாங்கி தான் ஆகும். ஓகே, இப்போ நம்ம லேமன் டேர்ம்ஸ்ல நம்ம சொல்லும் போது நம்ம ஒரு வேப்பிலைக்கும் டெர்மரிக்கும் அமெரிக்காக்காரன் பேட்டன்ட் வாங்கிட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப காமன் டேர்ம்ல இப்ப நம்ம பேசுறோம் இல்ல. ஸோ வாட் டஸ் இட் மீன்? இப்போ நம்ம டெரிட்டோரியல் ரைட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா இப்போ இண்டிவிஜுவல் இந்தியாவுக்கு வி கேன் அப்ளை அண்ட் கெட் இல்லையா, இல்ல வெதர் தே ஹேவ் அப்ளைட் ஃபார் எவ்ரிதிங், எப்படிங்க அது சார்? அதாவது வந்து இப்போ as per ட்ரிப்ஸ் அக்ரிமெண்ட், இதுக்கு முன்னாடி எப்படி பேட்டன் ரைட்ஸ் இருந்த பிறகு ட்ரிப்ஸுக்கு முன்னாடி இருந்தது, ட்ரிப்ஸுக்கு பின்னாடி இருக்கிறது. இதுக்கு முன்னாடி வந்து அந்த ட்ரிப்ஸ் தான் வந்து ஆல் த இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ் மெம்பர் கண்ட்ரீஸ்ல யூனிஃபார்மா இருக்கணும் அப்படின்னு அந்த WTOல இருக்கிற ஒரு பார்ட் வந்து இது அக்ரிமெண்ட் வந்து ஆல் மெம்பர் கண்ட்ரீஸ் ஹேவ் டு ஹேவ் அப்படின்னு சொல்லி வச்சாங்க. அப்ப பேட்டன் ரைட்ஸ் வந்து ஒரு மெம்பர் கண்ட்ரில அந்த சிட்டிசனுக்கு என்ன ரைட் இருக்கோ அதே ரைட் வந்து அதர் கண்ட்ரில மெம்பர் கண்ட்ரில போகும்போதும் அந்த சலுகை வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு இருக்கு. அது பேட்டண்டா இருக்கட்டும், ட்ரேட்மார்க்கா இருக்கட்டும், அல்லது டிசைனா இருக்கட்டும், GA இருக்கட்டும், இது எல்லாத்துக்குமே. அப்போ இந்த ரிஜிஸ்டர் வந்து இந்தியாவில் நீங்க ஃபைல் பண்ணிட்டு முதல்ல ரைட் இந்தியாவில் நீங்க வாங்கணும். பட் இந்தியாவில் அப்ளிகேஷன் ஃபைல் பண்ணதுல இருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட தேதிக்குள்ள, குறிப்பிட்ட டைம் லைனுக்குள்ள ஒரு இன்டர்நேஷனல் அப்ளிகேஷன் அல்லது வந்து அந்த கண்ட்ரில வந்து நீங்க ஃபைல் பண்ணி ஆகணும். அதையும் நீங்க பாத்துக்கணும். ஸோ அதுக்குள்ள ஃபைல் பண்ணிட்டீங்கன்னா தென் ஒவ்வொரு கண்ட்ரிலையும் நீங்க தனித்தனியா தான் வாங்கணும் டெரிட்டோரியல் ரைட். ஆக நீங்க வந்து வேர்ல்டு வைட் பேட்டன் மாதிரி ஒன்றும் கிடையாது, வேர்ல்டு ட்ரேட்மார்க் அப்படின்ற மாதிரி ஒன்றும் கிடையாது. தேர் இஸ் சர்டன் மார்க்ஸ் ஆர் கால்ட் ஃபெமிலியர் மார்க்ஸ். ஃபெமிலியர் மார்க்ஸ்னு ஒன்று இருக்கு. அந்த மார்க் வந்துச்சுன்னா அது ஈஸியா வந்து மார்க்கெட்ல பாப்புலர், அது எல்லா இடத்துலயும் தெரியுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அது வேற. தேங்க்யூ சார். ஹோப் அனிதா வில் பி ரெடி ஃபார் நோ. அனிதா, யூ கேன் கோ அஹெட். Hello. Yes, sir. Sir, very good evening, sir. Yeah, good evening, ma'am. Sir, I'm Anita from Coimbatore. எனக்கு வந்து ஒரு 3 questions இருக்குங்க. அதுல வந்து first question பாத்தீங்கன்னா, can we copyright a craft? Anita, little bit louder. Your voice is too low. Little bit louder. I'm sorry. Am I audible now? Yeah. Go ahead, Anita. Yes, sir. My first question பாத்தீங்கன்னா, can we copyright a craft idea or a craft work? அதாவது கண்டிஷன் வந்து காப்பிரைட்டுக்கு வந்து லிட்ரரி, ஆர்டிஸ்டிக், டிராமாட்டிக் ஒர்க். இஃப் இட் இஸ் ஃபாலிங் அண்டர் ஆர்டிஸ்டிக், அது ஆர்டிஸ்டிக் ஒர்க் அப்படின்னாக்க ஹேண்ட்மேட், ஹேண்டிகிராஃப்ட் இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா டெஃபினெட்லி யூ கேன். Yes, sir. It is a handmade craft ன்னு சொன்னா we can copyright it. Yes, definitely. Okay, sir. Sir, so my second it is called as a artistic work. Okay, sir. Okay. So என்னோடது வந்துட்டு நேச்சுரல் ஹேண்ட்மேட் ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு வந்துட்டு நம்ம பேட்டன்டிங் ஆர் காப்பிரைட்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது வாங்க முடியுங்களா? அதாவது இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ராடக்ட், இது எல்லாமே இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ராடக்ட்.
இண்டஸ்ட்ரியல் இல்லாத ப்ராடக்ட் வந்து காப்பிரைட். இப்போ வந்து ஹேண்ட்மேடுன்றது ஒரே ப்ராடக்ட் மாதிரி ஒரு 50 100 ப்ராடக்ட் நீங்க பண்ண முடியாது. ஓகேங்க சார். ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு சேஞ்சஸ் இருக்கும். பார்க்கறதுக்கான சேமா இருக்க மாதிரி தெரியும், பட் இட் இஸ் நாட் சேம். அப்போ அது சிமிலர் ப்ராடக்ட், ஐடென்டிக்கல் ப்ராடக்ட் எதுல பண்ணணும்னா இண்டஸ்ட்ரி மூலமா தான் பண்ண முடியும். ஓகே ஓகே. ஸோ இது காப்பிரைட். இப்போ ஹேண்ட்மேட்னும் போது அது காப்பிரைட்ல வராது, அது இது சாரி பேட்டன்ட்ல வராது, கண்டிப்பா காப்பிரைட்ல தான் வரும். ஓகேங்க சார். ஓகேங்க சார். ஓகே. So final question, sir. Is there a copyright like new textile pattern or a fabric? There is a possibility for a அந்த பேட்டர்னுக்கு வந்து டிசைனே வாங்கிடலாமே, இண்டஸ்ட்ரியல் டிசைன். ஏன்னா அது மாதிரி வந்து 50 ப்ராடக்ட் பேட்டர்ன் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம்னா the uniform pattern and the fabric is something new, it's nowhere in the industry அப்படிங்கும்போது can we get it copyright and design rights? டிசைனுக்கு ட்ரை பண்ணலாம். அதே மாதிரி வந்து அதாவது 50 ப்ராடக்ட் அந்த மாதிரி மல்டிபிளா பண்ண முடியும் அப்படின்ற மாதிரினா டிசைன் பண்ணலாம். அப்படி இல்லைன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா இட் வில் ஃபால் அண்டர் ஆர்டிஸ்டிக் ஒர்க். அதுல காப்பிரைட் இப்ப எந்த ரைட்லயுமே உங்களுக்கு வரல, ஒன்னு பேட்டர்ன் பண்ண முடியாது, இல்ல காப்பி இது டிசைன் பண்ண முடியாது அப்படின்னா கண்ணை மூடிட்டு நீங்க சொல்லலாம் இது வந்து காப்பிரைட் பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டு. ஓகேங்க சார். ஓகே. இது ரெண்டுலயும் எதுலயும் ஃபிட் ஆகலைன்னா காப்பிரைட் ஆகும்னு நீங்களே முடிவு பண்ணிக்கலாம். ஓகே ஓகேங்க சார். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ ஸோ மச். தட்ஸ் வாட். தேங்க்யூ ஆல். தேங்க்யூ மேடம். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், whether the registration can be transferred. ஏற்கனவே ஒருத்தர்கிட்ட இருக்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இன்னொருத்தவங்க எடுக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஒன் கம்பெனி டு அனதர் கம்பெனி. சார் டெஃபினட்டா நான் சொன்ன இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் ரைட் எல்லாமே வந்து ப்ராப்பர்ட்டி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். இப்ப அதர் ப்ராப்பர்ட்டியை நீங்க என்னென்ன பண்றீங்களோ அதே மாதிரி இதுவும் பண்ணலாம். சப்போஸ் அந்த மார்க்கை வந்து இந்த கம்பெனிக்கு வந்து இந்தியாவுக்கு மட்டும் ரைட்ஸ் கொடுக்கலாம், அல்லது தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டும் ரைட்ஸ் கொடுக்கலாம், அதர் ஸ்டேட் வந்து அவங்க பண்ணலாம், அல்லது வந்து ஒவ்வொரு கண்ட்ரிக்கும் தனித்தனியாக கொடுக்கலாம், அல்லது வந்து ஒரு லிமிடெட் பீரியட் ஒரு 3 வருஷத்துக்கு என்னுடைய ரைட்ஸை கொடுக்குறேன் இவங்களுக்கு அந்த மாதிரியும் கொடுக்கலாம், அல்லது ஃபுல்லாவே ரைட்ஸை கொடுக்கலாம். ஸோ எப்படி வேணாலும் பண்ணலாம் சார் இதுல. கிரேட் சார். இதே மாதிரி ராதாகிருஷ்ணன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது சிமிலர் கொஸ்டின், ஹவு டு கெட் ஐபிஆர் ஆர் காப்பிரைட் ஃபார் மொபைல் அப்ளிகேஷன்ஸ் டெவலப்ட் பை அதர் கம்பெனி. மொபைல் அப்ளிகேஷன் அப்படின்னு சொல்றது ஜெனரலா அதை சொல்ல முடியாது. வெதர் எனி டெக்னாலஜி இஸ் இன்வால்வ். இப்ப ஸ்ட்ரெயிட்டா அவங்க சொல்றது பார்த்தா மொபைல் அப்ளிகேஷன் அப்படின்னு சொன்னாவே இது சாஃப்ட்வேர் அல்லது அல்காரிதம் எழுதியிருப்பாங்க. இஃப் இட் இஸ் ஒன்லி அந்த அல்காரிதம் மட்டும் இருந்தா அது வந்து காப்பிரைட்ல தான் வரும். இப்ப அல்காரிதத்தை வச்சு எதுவுமே பண்ண முடியாது. இட் இன்வால்வ்ஸ் மெஷினரிஸ் அப்படின்னா அதர் கேட்ஜெட் வந்து அதுக்கு தேவைப்படுது அந்த அல்காரிதம் ஒர்க் ஆகுறது. அப்போ த சாஃப்ட்வேர் இஸ் இன்டகிரேட்டட் வித் த ஹார்ட்வேர். இந்த அப்ளிகேஷனை அழகா மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லி பேட்டன்ட்லேயே கிளைம் பண்ணலாம். அதுதான் அந்த டீடைல் தெரிஞ்சதுன்னா ஐ கேன் டெல். இட் இஸ் ஃபாலிங் அண்டர் 2 categories. ராதாகிருஷ்ணன் நீங்க இருந்தீங்க அப்படின்னா you can ask question directly or else you can put your question in the chat box. On behalf of Radhakrishnan இருக்காரு. Are you there? Unmute பண்ணி பேசுங்க. பேசுங்க சார் ப்ளீஸ். ராதா unmute பண்ணிங்க. Good evening sir. It's a product what we have developed as a mobile application and it's the first time in the world. Yes. There is a process called textile yarn sizing. Okay. And for that there has never been a mobile application. Okay. We have consolidated hundreds of data and we have developed the process in coding and we have made it as a mobile application. ஆக்சுவலா இது வந்து இந்த டெர்மினாலஜி இப்ப சார் சொல்றது பார்த்தா இது வந்து பிசினஸ் மெத்தட்ஸ்ல வருது. பிசினஸ் மெத்தட்ல எப்படி வரும்னா இருக்கிற ப்ராசஸ் எல்லாத்தையுமே வேர்ல்டு லெவல்ல என்னென்ன இருக்கோ அது எல்லாம் ஆல்ரெடி ஸ்டோர் ஆயிருக்கும். இப்போ ஒரு கிவன் ப்ராசஸை கொடுத்தா அது என்ன பேராமீட்டர் அப்படின்றத சொல்லிடும். இதுல ஃபிட் ஆகுமா ஆகாதா அப்படின்னு சொல்லிடும். இது வந்து ஆக்சுவலா பிசினஸ் மெத்தட். பட் இது பிசினஸ் மெத்தட் அப்படின்னு நீங்க சொன்னாதான் பிசினஸ் மெத்தட்னு தெரியும். டிராஃப்டிங் ஸ்கில்லை வச்சு இதை வந்து பேட்டன்ட் ஃபைல் பண்றதுக்கான வாய்ப்பும் இருக்கு. அட் த சேம் டைம் யூ கேன் ட்ரை ஃபார் காப்பிரைட் ஆல்சோ. இது ரெண்டும் பண்ணலாம் சார். Thank you sir. Thank you. Hope Radhakrishnan sir would have received his answer. Yes sir. Then Sarvesh கேட்டிருக்காரு, please share the courses related to IPR.
ஸோ ஏதாவது அப்கமிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா கைண்ட்லி ப்ளீஸ் டூ ஷேர் த சேம் சார். சார், my office is falling under Ministry of Commerce and Industry. We are a government organization. We are not conducting any course, and there are universities and institutes அவங்க கண்டக்ட் பண்ற IPR ப்ரோக்ராம், ஆன்லைன் ப்ரோக்ராம் இருக்கு, அது அல்லது வந்து காலேஜ் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி பண்ற ப்ரோக்ராம் இருக்கு, அல்லது டிஸ்டன்ஸ் லேர்னிங் இருக்கு. அதுல வந்து IPR ப்ரோக்ராம் நிறைய இருக்கு, அதுல பண்ணுங்க. பட் எங்க ஆஃபீஸ்ல அந்த மாதிரி கோர்ஸ் எது ட்ரைனிங் எதுவுமே இல்லை. ஓகே சார், நோ ப்ராப்ளம். தேங்க்யூ சார். அதே மாதிரி இப்போ இந்த பவர் பாயிண்ட் பிரசன்டேஷன் கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க, அந்த ஸ்லைட்ஸ் ஷேர் பண்ண முடியுங்களா சார்? இது வந்து டிசமினேஷன் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன். இட் இஸ் நாட் காப்பிரைட்டட். எடுத்துக்கங்க, நோ ப்ராப்ளம். ரொம்ப டெக்னிக்கலாவே பதில். இப்ப நான் உங்கள்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கிறதே வந்து டிசமினேஷன் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன். பெரியசாமி சார் சொன்னாரு, இமிடியேட்டா நான் சொன்னேன், லேட் அவர் இண்டஸ்ட்ரி, இந்தியன் இண்டஸ்ட்ரி க்ரோ. அதுக்கு நம்மளால முடிஞ்ச இது வந்து ஏதாவது சப்போர்ட் பண்ண முடிஞ்சா we can technically support. ஸோ அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்ல தான் இன்னைக்கு வந்து இந்த இதுவே நடந்துகிட்டு இருக்கு, வெபினார் நடந்துகிட்டு இருக்கு. ஸோ ப்ளீஸ் டேக் மை பவர் பாயிண்ட் சார், நோ ப்ராப்ளம். தேங்க்யூ சார். So I request Siddharthan and Anand Raj to be ready. Host, kindly unmute them. Meantime, I will have one another question. How to get design patent on electronic product னு கேட்டிருக்காங்க. எலக்ட்ரானிக் ப்ராடக்ட்னுடைய அஸ்தட்டிக் லுக் மட்டும் கிடைக்கும் சார். லைக் மொபைல் ஃபோன், அந்த அஸ்தட்டிக் லுக் வெளியில இருக்க அந்த டிசைனுக்கு மட்டும் நீங்க வாங்கிக்கலாம். அதுல வந்து என்ன பண்ணா பர்ஸ்பெக்டிவ் வியூ, ஃப்ரண்ட், பேக், டாப், பாட்டம், சைட் வியூஸ், இந்த போட்டோஸ், இது மட்டும்தான் கவர் ஆகும். டிசைன் மட்டும்தான் கவர் ஆகுமே ஒழிய உள்ள இருக்கிற பார்ட், அந்த டெக்னாலஜி எதுவுமே கவர் ஆகாது. அது வர்ற மாதிரி பார்த்துக்கணும். ஓகே சார். சோ அது வாங்கிக்கலாம், டிசைன் பேட்டர்ன் வாங்கிக்கலாம். எஸ். ஓகே ஓகே. அது என்ன ப்ரொசீஜர் கேட்டிருக்காங்க? நார்மல் ரெகுலர் ப்ரொசீஜர் மாதிரி தான் இல்லைங்களா? ரெகுலர் ப்ரொசீஜர்னா அது வந்து மார்க்கெட் பண்ணிருக்க கூடாது, பப்ளிக் டொமைன்ல இருக்கக்கூடாது. நம்ம இந்தியா கண்டிஷன்ல வந்து நமக்கு வந்து IPR அவேர்னஸ் அவ்வளவு இல்லாதனால சம்டைம்ஸ் ஆஃப்டர் டெவலப்பிங் த ப்ராடக்ட் நம்ம மார்க்கெட் கொஞ்சம் சின்ன லெவல்ல பண்ணிருப்போம். பட் இருந்தாலும் பரவாயில்ல, அப்படி இருந்தாலும் யூ கேன் ஃபைல். பட் அதுல வந்து சர்ச் பண்ணும்போது இந்த ப்ராடக்ட் ஆல்ரெடி மார்க்கெட்ல இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு செக் பண்ணுவாங்க, டிசைன் பேட்டர்ன் பொறுத்த வரைக்கும். ஏன்னா நாவல்டி கிரைட்டீரியாவுக்காக. ஸோ அது பாதிக்காத மாதிரி மட்டும் பார்த்துக்கணும். ஓகே சார். தென் அதே மாதிரி பாண்டி தியாகு ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காருங்க. ரெஸ்டாரண்ட் ரிஜிஸ்டர்ட் இன் FSCAI நாட் இன் ட்ரேட்மார்க், கேன் வி ரிஜிஸ்டர் அஸ் ட்ரேட்மார்க் இந்த சேம் நேம் கேட்டிருக்காரு சார். அதாவது வந்து அந்த FSSAI பண்றது வந்து ஃபுட் ரிலேட்டட், இது அது வேற. ஓகே. இது வந்து உங்களுடைய பிராண்ட் வேல்யூ வேணும். இதே பிராண்ட் வேல்யூல மினி அவுட்லெட் நான் ஆரம்பிக்க போறேன், இல்ல வேற யாரும் இந்த பேர்ல எந்த பாப்புலர் ஆயிடுச்சுன்னா, என்னது வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ஆயிடுச்சுன்னா யாரும் யூஸ் பண்ண கூடாது அப்படின்ற ஒரு காரணம் இருந்ததுன்னா டெஃபினட்டா யூ ஃபைல் அப்ளிகேஷன் அண்ட் ப்ரொடெக்ட். எவ்வளவு செலவு பண்றோம், ஒரு அப்ளிகேஷன் ஃபைல் பண்ணி நம்மளுடைய இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி, நம்மளுடைய டிசைன், நம்மளுடைய லோகோ ஏன் ப்ரொடெக்ட் பண்ணி வச்சுக்க கூடாது? கண்டிப்பாங்க. So it is better to have a mark, own mark, not to take. Okay. Siddharthan sir, are you there? Yes sir. Sir, please go ahead. Sir, வணக்கம். வணக்கம், சொல்லுங்க. சித்தார்த் இன்டீரியர் கம்பெனி வச்சிருக்கேன். ஒரு சொல்லுங்க. முன்னாடி ட்ரேட்மார்க் அப்ளிகேஷன் கொடுத்துருந்தோம். அதுக்கப்புறம் வந்து பேட்டர்ன் அப்ரூவ் ஆகிறதுக்கு 2 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் என்னோட கன்சல்டன்ட்டுக்கு தான். ஹலோ ஹலோ, அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசுங்க சித்தார்த்தன். அன்மியூட் பண்ணிட்டு திருப்பி யாரும் மியூட் பண்ணிட்டான். ஓகே. என்னோட கன்சல்டன்ட் வந்து ரிப்ளை வந்திருந்தது, ட்ரேட்மார்க் அப்ரூவ் ஆகல ஃபார் சம் ரீசன். தென் வி ஃபவுண்ட் அண்ட் வி காட் தி ட்ரேட்மார்க். இதுல என்ன இஷ்யூனா வந்து அந்த கன்சல்டன்ட்ல இருந்து எனக்கு ரீச் ஆகிறதுக்கு அகைன் ஒரு 6 மாசம் ஆயிடுச்சு இந்த இஷ்யூ வருது. இது வந்து புக்ஸ்ல பப்ளிஷ் ஆகும், புக்ல பப்ளிஷ் ஆகும்போது உங்களுக்கு ரிஜெக்ட் ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னாங்க. இது ஆன்லைன்ல நம்மளே ட்ராக் பண்ண முடியுமா? கண்டிப்பா ஆன்லைன்ல நீங்க ட்ராக் பண்ணலாம். உங்க அப்ளிகேஷன் நம்பர் இருந்தா மட்டும் போதும். ஆன்லைன்ல என்ன கண்டிஷன், என்ன ஸ்டேட்டஸ்ல இருக்கு அப்படின்றத நீங்க செக் பண்ணலாம். ட்ரேட்மார்க் தனியா ரெஜிஸ்டர் பண்ண சொல்றாங்க. ட்ரேட்மார்க் இல்லாம நம்ம கம்பெனியோட லோகோவோட கேப்ஷனை தனியா ரெஜிஸ்டர் பண்ண சொல்றாங்க. ட்ரேட்மார்க் கொடுக்க லோகோ கொடுக்குறோம், லோகோ கீழே நம்ம அந்த கேப்ஷன் வருது இல்லையா, அந்த கேப்ஷன் வர்றது வந்து காப்பிரைட் கீழே வரும், அதுக்காக தனியா பண்ண சொல்லிருப்பாங்க.
ஓகே, இதுல ரிஜெக்ட் ஆச்சுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. இதுல என்னன்னா நம்ம டைரக்டா அப்ளை பண்ண வாய்ப்பு இல்லை. எல்லாமே ஒரு கன்சல்டன்ட் மூலமாவோ யாரோ ஒரு ஆர்கனைசேஷன் செக்டர் மூலமா தான் கொண்டு போறோம். அவங்க அகைன் ட்ரேட்மார்க் நேராவும் நீங்க பண்ணலாம் சார், நேராவும் பண்ணலாம். என்ன ப்ராப்ளம்னா இப்போ வந்து அவங்க கேட்குற அந்த டெர்மினாலஜிக்கு வந்து அந்த செக்ஷனுக்கு வந்து நம்மளால டைரக்டா பதில் சொல்ல முடியல அப்படின்றதுக்காக ஒரு அட்டானியை வந்து நம்ம இது பண்ணிருக்கோம். ட்ரேட்மார்க் ஏஜென்ட்டை வந்து நம்ம நம்பி இருக்கோம். பட் அதுலயே கொஞ்சம் நல்ல ஏஜென்ட்டா இருந்ததுன்னா நமக்கு வந்து ஈஸியா வந்து அவங்களே எல்லா ப்ராப்ளத்தையும் சால்வ் பண்ணி நமக்கு வாங்கி கொடுத்துருவாங்க. எனக்கு என்ன இஷ்யூனா வந்து கம்யூனிகேட் பண்ற ஏஜென்ட் அவங்க அட்ரஸ் அவங்க கான்டாக்ட் நம்பர் கொடுத்துறாங்க. அங்க போய் அது பிளாக் ஆகி நம்மளுக்கு ரீச் ஆகும்போது அந்த டைம் லைன் சார் இது வந்து எப்படின்னா ஒரு கோர்ட்ல வந்து கேஸ் ஃபைல் பண்ண போறதுக்கு முன்னாடி வக்காலத்து நாம கொடுக்குறோம். அந்த அட்வொகேட்டுக்கு தான் வரும் எந்த நோட்டீஸ் எதுவா இருந்தாலும், ஏன்னா அவர் ஆத்தரைஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதே மாதிரி தான் இதுவும் வந்து ஒரு கோர்ட் மாதிரி தான், டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல் கோர்ட் மாதிரி. அந்த கான்டாக்ட் டீடைல்ஸ் ஃபுல்லா அவங்களுக்கு தான் போகும். இது என்ன ப்ரொஃபஷனல் எத்திக்ஸ்ல வந்து அவங்க ப்ராப்பரா ஒர்க் பண்ணிருக்கணும். அதுதான் நீங்க பண்ணலாமா, ஆன்லைன்ல பார்க்கலாமா, உங்க அப்ளிகேஷனுடைய ஸ்டேட்டஸ் என்னன்னு கேட்கலாம். நீங்க பார்த்துட்டு நீங்க உங்க ஏஜென்ட்ட கூட கேட்கலாம், சார் இந்த மாதிரி இது வெப்சைட்ல காட்டுது, நீங்க என்ன ஆக்ஷன் எடுத்திருக்கீங்கன்னு கூட கேட்கலாம். மேக்ஸிமம் டைம் 2.5 years 3 years சொல்றாங்க. கரெக்ட்டுங்களா? இல்ல இப்பெல்லாம் 1 yearக்குள்ள கிடைச்சிடும் ட்ரேட்மார்க். நன்றி சார், தேங்க்யூ. மேக்ஸிமம் 1 yearக்குள்ள கிடைச்சிடும். சித்தார்த்த சார் ஹாப்பியா இருப்பார்னு நினைக்கிறேன். அவருடைய ப்ராப்ளம் will be resolved as soon as possible. Okay. Thank you sir. ஆனந்த்ராஜ் இருக்கீங்களா? இருக்கேன் bro. Yeah. So before that sir, இப்போ as we started late, it's already 7:40. So how long we can go ahead sir? It is very easy. இது வந்து ப்ராப்ளம் சொல்யூஷன் தான். நம்ம வந்து இந்த மாதிரி மீட்டிங் வந்து திரும்ப இது திருப்பூர்ல வந்து 2 times நான் வந்திருந்தேன். பெரியசாமி சார்ட்டி அப்ப என்ன சொல்றதுன்னா, சார் ரெஸ்பான்ஸ் போரா இருக்கு, இந்த டைம் கண்டக்ட் பண்ணுமா அப்படின்னு கூட கேட்டா அவர் என் மேல வருத்தப்பட்டிருப்பாரு. ஏன்னா அவரு ஆர்கனைஸ் பண்ணிட்டாரு, யாருமே வரல, அவங்கவுங்க பிசினஸ்ல பிஸியா இருந்துட்டாங்க. ஓகே, சோ இப்ப எல்லாருமே இருக்கிறதுனால கேளுங்க, நோ ப்ராப்ளம். another 20 minutes will have no not issue. Thank you. Okay sir, with your permission. Yeah, so please. Already we are late, so அத உங்க ஒரு வார்த்தை கேட்கலாம். ஆனந்த்ராஜ். ஓகே ப்ரோ, தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ. இவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து எல்லாருக்கும் ஆன்சர் பண்றதுக்கு இம்பா சார்பா நானும் தேங்க்யூ சொல்லியிருக்கிறேன். சார் என் குவெஸ்டின் என்னன்னா வந்து இப்ப ஏஜென்ட் மூலியமா நம்ம போய் கேட்கறோம், இதுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு, ஏன்னா இப்ப என்னன்னா பிசினஸ்லாம் வந்து நெட்ல இருக்கிறதுனால நிறைய பேர் வந்து நம்மள காண்டாக்ட் பண்றாங்க. இது மாதிரி வந்து சார் நான் உங்களுக்கு ட்ரேட்மார்க் பண்ணி தரேன், உங்களுக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணி தரேன். இது அவங்களோட பிரைசிங்லாம் வேரியா இருக்கு. ஸோ இதுல எந்த ஏஜென்ட் சொல்லி செலக்ட் பண்றது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு. ஸோ மை குவெஸ்டன் இஸ், நம்மளே பண்றது பெட்டரா இருக்குமா இல்ல ஏஜென்ட் மூலியமா பண்றதுதான் பெஸ்டா இருக்கும்னா, நீங்க ஏதாவது ஒரு நல்ல ஏஜென்ட்டோ இல்ல லிஸ்ட் ஆஃப் குட் ஏஜென்ட்ஸ், ஒரு நல்ல ரெக்கார்டு இல்ல ஏஜென்ட்ஸ் நம்ம இம்பாக்ட் மெம்பர்ஸ்க்கோ இல்ல எனக்கோ கூட நீங்க பர்சனலா ஷேர் பண்ணா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். நாங்க அவங்களோட சர்வீசஸ் யூஸ் பண்ணி இப்ப ஜென்ரலா ஒரு ட்ரேட்மார்க்கு அப்ராக்சிமேட்டா எவ்வளவு சார் பே பண்ணலாம், அது என்னோட ஒரு குவெஸ்டின் சார். ரெண்டாவது குவெஸ்டின் வந்து பேட்டன்ட் வந்து யூஎஸ் பேட்டன்ட் ஆஃபீஸ்ல ஜென்ரலா எப்படின்னா, எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு 15 years 20 yearsக்கு அப்புறம் அந்த பேட்டன்டோட இது பீரியட் முடிஞ்சிடும். அதுக்கப்புறம் அந்த பேட்டர்ன் would be available for the public to be used ன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அது மாதிரி இங்க வந்து ஏதாவது ஒரு டைம் லைன் இருக்கா பேட்டன்ட் ட்ரேட்மார்க்குக்கு, மீதி காப்பிரைட்டுக்கோ எதுக்கும்? சார் அதாவது வந்து நான் என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைடே வந்து அந்த டேர்ம் ஆஃப் த பேட்டன்ட், டேர்ம் ஆஃப் த டிசைன், டேர்ம் ஆஃப் த இதுதான் போட்டிருந்தேன். பேட்டன்ட்டுக்கு வந்து 20 years வேலிடிட்டி, ஆல் த WTO மெம்பர்ஸ், ஆல் த ட்ரிப்ஸ் மெம்பர் கண்ட்ரிஸ் 20 years மேக்ஸிமம் பீரியட் ஃப்ரம் த இது ஃபைலிங் டேட். ஃபைலிங் டேட்ல இருந்து 20 வருஷம். யூஎஸ்லயும் 20 வருஷம் தான். 20 வருஷம் முடிஞ்ச பிறகு இட் வில் கம் இன்டு த பப்ளிக் டொமைன். ஓகே சார், நாம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். இப்போ ரெண்டாவது கேள்வி கேட்டாரு, ஏஜென்ட் வந்து இவ்வளவு சர்வீஸ் சார்ஜ் ஒரு சில பேர் அதிகமா போடுறாங்க, ஒரு சில பேர் கம்மியா போடுறாங்க அப்படின்ட்டு. நாம செலக்ட் பண்ற ஏஜென்ட்டை பொறுத்து, அவங்களுடைய ரெப்புடேஷனை பொறுத்து, அவங்க குவாலிட்டியை பொறுத்து அந்த பிரைஸ் வேரி ஆகும். ஒரு சேம் டிஃபன் வந்து ஸ்டார் லெவல் 7ல சாப்பிட்றதுக்கும் 5ல சாப்பிட்றதுக்கும் 3ல சாப்பிட்றதுக்கும் நார்மல் ஹோட்டல்ல சாப்பிட்றதுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் அது. ஏன்னா அந்தந்த குவாலிட்டி அந்தந்த ரெப்புடேஷனுக்கு தகுந்த அவங்க ஃபீஸை பார்த்துக்குவாங்க. அந்த ரெப்புடேஷன் சரியா இருக்கா இல்லையான்னு நம்ம செக் பண்ணிட்டு கொடுக்கணும்.
அப்படி கொடுத்துட்டோம்னா நமக்கு கரெக்டா அவங்க சர்வீஸ் பண்ணுவாங்க. இப்ப நீங்களே பண்ணலன்னா கூட உங்களை தொந்தரவு பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஒரு சில டைம்ல. இப்போ சம்டைம்ஸ்ல நாம என்ன பண்ணுவோம்னா பிசினஸ்ல பிஸியா இருக்கும்போது நம்ம சரியா அவங்க கேட்கறதுக்கு வந்து சொல்லிருக்க மாட்டோம், அல்லது வேற யாரும் ஆத்தரைஸ் பண்றப்போ அவங்க சரியா சொல்ல மாட்டோம். அப்போ நம்மள்ட்ட இருந்து சரியா ஆன்சர் கிடைக்காதனால அவங்க சரியா ரெப்ரசன்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ அதனால எப்போ அவங்க கொயரி கேட்கறாங்களோ தயவு செய்து ஒரு 10 to 15 மினிட்ஸ் அல்ல ½ an hour செலவு பண்ணி அவங்க கேட்கிற கொயரிக்கு வந்து இமிடியேட்டா கொடுத்துருங்க. இது டைம் பவுண்ட் கொயரி. அப்போ அந்த 1 month அல்லது 2 month டைம் இருக்கும், அதுக்குள்ள பண்ணலன்னா தென் நீங்க வந்து பெட்டிஷன் ஃபைல் பண்ண வேண்டியிருக்கும், காஸ்ட் இன்வால்வ்டு. அப்போ அவங்க கேட்பாங்க, சார் பெட்டிஷன் ஃபைல் பண்ணோம், இந்த ஃபீஸ் பிளஸ் சர்வீஸ் சார்ஜ் கொடுங்கன்னு கேட்பாங்க. அப்போ நமக்கு வந்து இந்த அரை மணி நேரம் ஒதுக்க முடியாதனால நாம அதை கொடுக்க வேண்டியிருக்கோம். அதை அவாய்ட் பண்றதுக்கு எப்ப கேட்கறாங்களோ இமிடியேட்டா நாம வந்து அதுக்கான பதில கொடுத்துட்டோம்னா ஈஸியா முடிச்சுக்கலாம். அதுதான் நம்ம இப்போ இந்த ரெப்யூட்டேஷன் வைஸ் வந்து இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சென்னையில இல்ல, எனக்கு யார் வந்து நல்ல ஏஜென்ட் யாருன்னு தெரியாது. இப்ப 2 பேர் ரெஃபர் பண்றாங்க போறாங்க. இப்ப நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒரு லிஸ்ட் ஐபிஆர் ஆபீஸ்ல ஒரு ரெகுலரா நல்லா பண்றவங்களோட லிஸ்டோ இல்லாட்டி கம்பெனி பேரோ ஒரு 5 பேரோ இல்ல 2 பேரோ நம்ம இன்ஃபா மெம்பர்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணீங்கன்னா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இல்லாட்டி எங்களோட கூட பர்சனலா ஷேர் பண்றாங்க யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் சார். ஓகே சார். Thank you sir. Thanks a lot. We'll discuss. Thank you. Thank you. Sir, இது ரிலேட்டடா ஒரு क्वेश्चन. Sorry. Dr. Jayanti madam, please go ahead. I am Shanmugavadivu. Sir, Subramaniam sir, agent மூலியமா போகணும் mandatory இல்ல. Being a natural person in India, நாமளே ஃபைல் பண்ணலாம் இல்லைங்களா? Just official fees pay பண்ணிட்டு. ஏன்னா agents will be exorbitant in their cost இல்ல. And especially trademark and designலாம் வந்து detailed examinationே இல்ல. அந்த criteria மட்டும் பாஸ் பண்ணிட்டா ஃபார்ம் அப்ளிகேஷன்ஸ் கொல்கத்தா ஆபீஸ்ல ஃபைல் பண்ணிட்டா கிடைக்கும் இல்ல சார்? அப்ப மேண்டேட்டரி இல்ல, as a natural person நாமளே ஃபைல் பண்ணலாம்ல சார்? அந்த புரோட்டோகால் கொஞ்சம் நம்ம மெம்பர்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிட்டா நிறைய காஸ்ட் அவாய்ட் பண்ணலாம்ல சார்? That's what I want to confirm here. Yes, very much you are right. பேட்டன்ட் ஃபைல் பண்றதுக்கோ, டிசைன் ஃபைல் பண்றதுக்கோ, ட்ரேட்மார்க் ஃபைல் பண்றதுக்கோ, காப்பிரைட் ஃபைல் பண்றதுக்கோ ஏஜென்ட் மூலமா தான் பண்ணணும் அப்படின்றது இல்ல. ஓகே சார். ஓகே. நாமளே ஃபைல் பண்ணிக்கலாம். இது ஒண்ணு. ரெண்டாவது வந்து நம்ம விரும்புற மாதிரி பேட்டன்ட் கிடைக்குதா, நம்ம விரும்புற மாதிரி ட்ரேட்மார்க் கிடைக்குதா, அது கிடைக்கிறதுக்கு நாமளே பண்ணா கிடைக்குமா, இல்ல இன்னொருத்தருடைய சர்வீஸ் தேவையா இல்லையா அப்படின்னு முடிவு பண்ண போறது நாம தான். ஓகே சார். that I agree sir. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி முடிவு பண்ணிக்கலாம். இண்டிவிஜுவல் கேன் ஃபைல் டெஃபினட்டா. Yes sir. Okay. Yeah. Because I am a registered patent agent, but இருந்தால் நான் அட்வைஸ் பண்றது don't go via agent. நீங்களா ஃபைல் பண்ணுங்க. That's better. Very good. Agent ஆறது பரவாயில்லையே. இல்ல சார், I am working for an organization, so I can't do it. But யார் என்ன ஹெல்ப் கேட்டாலும் வெறும் official fees தான், நீங்களா போய் பண்ணுங்க, ஜஸ்ட் இங்கிலீஷ் தெரிஞ்சிருந்தா போதும் தான் சார் சொல்றது. அதனால நான் சொன்னேன். இல்ல இப்ப நான் இதுல நீங்க பாக்கும்போது இப்ப யூஎஸ் இது பேட்டன்ட் கிராண்ட் ஆனது பாக்கி இது எல்லாம் பேசுறோம். நீங்க யூஎஸ் வெப்சைட் போயிட்டு ஒரு கிராண்ட் ஆன பேட்டன்ட் அல்ல ஃபைல் பண்ண பேட்டன்ட் பாத்தீங்கன்னா 99 அங்க ஏஜென்ட்ஸ் சார், நாங்களே அங்க ஏன்னா ஜேடி வெச்சு why they are going through agent. நான் கவர்மெண்ட் இருக்கிறதுனால I cannot recommend you should go through a agent. ஏன்னா முதல்ல நான் பேட்டன்ட் பத்தி ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணும்போது டாக்குமெண்ட் வந்து நம்ம ப்ராப்பரா எழுதுறது இல்ல. அந்த டாக்குமெண்ட்டை ப்ராப்பரா எழுதி நம்ம ஃபைல் பண்ணிட்டோம்னா ஏஜென்ட்றவங்கள்ட்டே நம்ம போகணும்னு அவசியம் இல்லை. நாமளே ஃபைல் பண்ணிக்கலாம், ரிப்ளை நாமளே ஃபைல் பண்ணிக்கலாம். மேடம், இப்போ நம்ம ஆனந்த்ராஜும் முருகேஷும் ஒரு நல்ல ஏஜென்ட் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க. இப்போ நீங்க சொன்ன பதில ஏற்கனவே கன்ஃபியூஷன்ல இருந்திருப்பாங்க, இப்போ இன்னும் கன்ஃபியூஸ் ஆயிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இல்ல சார், ஆக்சுவலா சுப்ரமணியம் சார் சொன்ன மாதிரி பேட்டன்ட் வந்து ஒரு டிஃபிகல்ட் டாஸ்க். சுப்ரமணியம் சார் சொன்னதை நான் கம்ப்ளீட்டா அக்ரி பண்றேன். பேட்டன்ட்னா இட்ஸ் டிஃபிகல்ட். பட் இங்க நிறைய கேள்வி ட்ரேட்மார்க் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் டிசைன்ஸ் வருது. அதை நாங்களே எங்க கம்பெனிக்கு ஃபைல் பண்ணியிருக்கோம். மோஸ்டா பேட்டன்ட் ஆபீஸ்ல இருக்க எல்லாருமே வெரி ஹெல்ப்ஃபுல். அந்த ஃபார்ம்ஸ் இருக்கு, ஒரு செட் ஆஃப் ஃபார்ம்ஸ், அதை டவுன்லோட் பண்ணி நாம ஃபில் பண்ணி அப்ளை பண்ணிட்டா எப்ப கால் பண்ணி, இன்ஃபேக்ட் அவங்களே கால் பண்ணுவாங்க, இது மிஸ்டேக் இருக்கு, த டெபுட்டி கண்ட்ரோலர்ஸ் அசிஸ்டன்ட் கண்ட்ரோலர் முக்காவாசி யூ ஜஸ்ட் ரெக்டிஃபை. அப்ப நமக்கு ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் நம்ம இங்கிலீஷ் தெரிஞ்சு படிக்க
தெரிஞ்சிருந்தா we can manage. Patent is a different category. ஏன்னா அதுல நிறைய டெஸ்ட் கிரைட்டீரியா பாஸ் பண்ணு. சார் சொன்னதை கம்ப்ளீட்டா அக்ரி பண்ணிக்கிறேன். அட்லீஸ்ட் ட்ரேட்மார்க் அண்ட் டிசைன்ஸ் எல்லாம், ஏன்னா முக்காவாசி நம்மளதுல அதான் நிறைய டாக் வருது. அவங்களாவே பண்ணா ஜஸ்ட் ஸ்லைட் கைடன்ஸ் இருந்தா போதும் சார். அதுதான் நான் சொல்ல வரேன். கமலேஷ் சார், முருகேஷ் சார் தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க. அதாவது மேடம் சொன்னதுல வந்து நான் கன்ஃபியூஸ் ஆகல. சார் சொன்னதுல வந்து நான் ரொம்ப கிளியரா இருக்கேன். as I was a government employee, I cannot say that ன்றது ஒரு வார்த்தை எனக்கு cannotலயே வந்துருச்சு. நம்ம ஏஜென்ட் மூலமா போறது நல்லது. அதனால தான் நான் வந்து லிஸ்டே கேட்டேன். தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க. கிரேட் சார். அப்போ ஆனந்த் ராஜோ ஒன் மோர் क्वेश्चन கமலேஷ் பிரதர் சொல்லுங்க சார். ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ஒரு 23-25 இயர்ஸ் ஆப்ரேட் பண்ணிருக்காங்க, ஒரு பிரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனி. அவங்கள்ட்ட ட்ரேட் மார்க் பண்ணல கம்பெனி. 25 இயர்ஸ் விட்டு பண்ணலாமா ட்ரேட் மார்க் அந்த நேம்ல? இப்ப நீங்க 25 வருஷத்துக்கான இல்ல 25 இயர்ஸ்க்கான ரெக்கார்டு உங்கள்ட்ட இருந்ததுன்னா வித் 25 வருஷத்தோட பிரியாரிட்டிக்கு வந்து அதுக்கான இன்வாய்ஸ் ரிசிப்ட் அதுல எல்லாம் அந்த மார்க் இருந்ததுன்னா டெஃபினட்டா அந்த பிரியாரிட்டியை கிளைம் பண்ணிட்டு நீங்க ட்ரேட் மார்க் பண்ணலாம். ஓகே சார், பண்ணலாம். அது தேங்க்யூ பிரதர். டாக்டர் ஜெயந்தி ரொம்ப நேரமா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சாரி மேடம், ப்ளீஸ் கோ ஹெட். சார் நீங்க ரொம்ப நல்ல ஸ்பீச் கொடுத்தீங்க சார். நாலேஜ் க்ரோஸ் பை ஷேரிங் சொல்லுவாங்க. அது மாதிரி உங்களுக்கு வந்து நீங்க எங்களோட நாலேஜ் ஷேர் பண்ணிக்கிறது எங்களுக்கு ரொம்ப என்லைட்டண்டா இருக்கு. பேசிக்கலி ஐ எம் a yoga faculty and we are having publications India abroadly யோகா பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து இப்ப பப்ளிகேஷன்ஸ்ல இப்ப நாங்க புக் எழுதுறோம் இல்லையா சார், அதெல்லாம் வந்து இப்ப ISBN நம்பர் இதெல்லாம் வாங்குறோம். அதே வந்து பேட்டர்ன் ரைட்டா கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம், சாரி காப்பி ரைட்டா கன்சிடர் பண்ணிப்பாங்களா இல்ல எப்படி பண்ணணும்? மேடம் வந்து காப்பி ரைட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்னு கிரியேட் பண்ண உடனே இட் இஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கலி அந்த ப்ரொடெக்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆயிடுது. ஓகே சார், ஓகே சார். இப்போ வந்து இந்த ப்ராடக்ட் சப்போஸ் நீங்க ஒரு புக் எழுதிருக்கீங்க, அந்த புக் வந்து அந்த நம்பர் வாங்கிடுறீங்க, அது ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது வேற யாருக்கோ அந்த ரைட்ஸை வந்து அதர் கண்ட்ரில பண்றீங்க அல்லது இந்தியாவிலே வேற யாருக்கு பண்றீங்க, எதுலயும் ப்ராப்ளம் இல்லைன்னா ஒண்ணுமே இல்லை. சப்போஸ் இன் பிட்வீன் சம்படி காப்பி பண்ணி பண்ணிடுறாங்க அல்லது வந்து நீங்க யார்கிட்ட டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றீங்களோ அவங்க உங்கள்கிட்ட ஒழுங்கா அதை கொடுக்கல அப்படின்னாக்க அன்ரிஜிஸ்டர்ல நீங்க எந்த ஆக்ஷனும் அதிகமா எடுக்க முடியாது. பட் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிருந்தா ஈஸி. பட் காப்பிரைட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ரிஜிஸ்டர் பண்ணி தான் ஆகணும்னு அவசியம் கிடையாது. பட் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிருந்தா இன்ஃப்ரிஞ்ச்மென்ட் வரும்போது ஈஸி உங்களுக்கு. அதுதான் சார். இப்ப ISBN நம்பர் இந்தியால வாங்கி இருக்கோம் சார், இப்ப அப்ராட்லயும் வந்து அதே இதாகுமா இல்ல நம்ம வேற ஏதாவது ரிஜிஸ்டர் பண்ணணுமா சார்? மேடம் அது அந்த கன்வென்ஷன் பிரகாரம் அது அந்தந்த கண்ட்ரியில பண்ணணும். ஓ சரி சார், ஓகே சார். சார் அடுத்தது சார், இப்போ நான் வந்து யோகா ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் இப்ப நிறைய ஆஷ்ரம்ஸ்க்கு ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்க்கு இந்த மாதிரிலாம் பண்றோம். இதெல்லாம் எப்படி நாங்க இது பண்ற பேட்டர்ன் பண்றது அந்த மாதிரி? இப்ப யோகாக்கு வந்து பேட்டர்ன் ரைட் இல்ல, ஏன்னா இது வந்து ட்ரெடிஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. அது பத்தி உங்களுடைய ஐடியா என்ன சார்? யோகாவுக்கு பண்ண முடியாது மேடம். ஏன்னா பண்ண முடியாது. ஆமா, ஏன்னா இது இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ராடக்ட். பேட்டர்ன் போது ஒரே ப்ராடக்ட் மாதிரி கண்டினியூஸா 500 ப்ராடக்ட் 1000 ப்ராடக்ட் தயார் பண்ணும். இப்போ ஒரு போஸ்ட்ல நீங்க எடுத்தீங்கன்னா அதே போஸ்ட் 1000 போஸ்ட் வரணும், அது முடியாது. இது வந்து மேனுவல். நான் சொல்றது இண்டஸ்ட்ரி. இது வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ராப்பர்ட்டிலேயே வராது. ஆனா காப்பி ரைட்ல சம்டைம்ஸ் இது வந்து கொண்டு வரலாம். அந்த சீக்வன்ஸ் ஆஃப் இது பண்றீங்க இல்லையா, இந்த யோகாக்கு அடுத்து இந்த யோகா பண்றது, இந்த ஆசனத்துக்கு அடுத்து இந்த ஆசனம் பண்றது, இது பண்ணா இந்த டிசீஸை வந்து கியூர் பண்ணும், இந்த மாதிரி எழுதிட்டு அதை வந்து காப்பி ரைட் பண்ணலாம். ஓகே சார், ஓகே சார், ஓகே சார். நான் இன்னொரு क्वेश्चन சார், நம்ம ரிசர்ச் எல்லாம் சப்மிஷன் பண்றோம்ல சார் ஜர்னல்ஸ்க்கு, அதெல்லாம் எப்படி சார் அந்த ஜர்னல் சம்டைம்ஸ் எடுத்துப்பாங்களா இல்ல நமக்கு அந்த உரிமை இருக்கா இல்லையா, அது எப்படி சார் நம்ம இது பண்றது? நம்மளுடைய மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஜர்னல்ஸ் வந்து நீங்க மேனுஸ்கிரிப்ட் அனுப்பும் போதே உங்கள்ட்ட ஃபார்ம்ல கையெழுத்து வாங்கிருப்பாங்க. ஆமாங்க சார். இந்த பப்ளிகேஷனுக்கு அப்புறம் வந்து இந்த காப்பி ரைட் வந்து எந்த ஜேர்னல் இருக்கோ அந்த ஜேர்னலுக்கே சேரும் அப்படின்னு எழுதிருப்பாங்க. அதுல நீங்க சைன் பண்ணி அனுப்பிட்டீங்கன்னா நீங்களே அது ரீபிரிண்ட் வாங்கணும்னா கூட அவங்கள்ட்ட பர்மிஷன் கேட்டு தான் வாங்குவோம். ஓ சரி சார், சரி சார். ஓகே ஓகே சார், ஓகே சார். தேங்க் யூ. காப்பி ரைட்டா உங்களுக்கு அசைன் பண்ணிடுறீங்க, அவ்வளவுதான். ஓகே சார், ஓகே சார். சரி சார். தேங்க் யூ சார். தேங்க் யூ. ஆனந்த்ராஜ் பிரதர், இப்போ உங்களுக்கான ஆன்சர் சூப்பரா வந்துடுச்சுங்க. இமிடியேட்டா உங்க ப்ராப்ளத்துக்கு சொல்யூஷன் கொடுத்துருக்காங்க சண்முக வடிவு. டியர் மெம்பர்ஸ், ஐ கேன் ஹெல்ப் ஆர் கைட் அட் நோ காஸ்ட்னு கொடுத்துட்டாங்க. நீங்க நல்ல ஏஜென்ட் கேட்டீங்க,
அட் நோ காஸ்ட் ஒரு நல்ல ஏஜென்ட் கிடைச்சிருக்காங்க. அதுதான் கையும்பா. கைண்ட்லி மேக் யூஸ் ஆஃப் நே. சார் இப்போ shall we go for another 3 questions sir or yes sir இருக்கு. இப்போ 5 minutes தான் இருக்கு to 8. நீங்க அதை டிசைட் பண்ணிக்கங்க கமலேஷ். thank you. yes sir. சோ இப்போ இந்த GI சொல்றோம் இல்லீங்களா, ஜியோகிராபிக்கல் இண்டிகேஷன்ஸ், அதுல அது செய்ய வேண்டிய அவசியம் என்ன? ஒண்ணு, இப்போ நம்ம அந்த தஞ்சாவூர் பெயிண்டிங், திருநெல்வேலி அல்வா அதெல்லாம் சொல்ற மாதிரி, ஸோ அதை அப்ளை பண்ணணும்னா யார் அப்ளை பண்ணலாம்? இப்போ தஞ்சாவூர் பெயிண்டிங் அப்படின்னா வெதர் இட்ஸ் ஆல்ரெடி ரிஜிஸ்டர்டுங்கிறது இல்லை, நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக கேட்கறேங்க. தஞ்சாவூர்ல இருக்கிறவங்க யாருனாலும் பண்ணலாமா, இல்லை அவுட் ஆஃப் நீங்க கூட சொன்னீங்க அந்த டார்ஜிலிங் டீக்கு அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கும் போது, ஸோ உரிமை இருக்கிறவங்களை விட்டுட்டு மற்றவங்க அதை என்ஜாய் பண்றாங்க அப்படின்ட்டு, ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஹூ கேன் அப்ளை தஞ்சாவூர் பெயிண்டிங்? ஒரு சும்மா ஒரு கேஸ் ஸ்டடிக்கு எடுத்துக்கிறோம் நாங்க. அதாவது ஜிஐன்றது வந்து கலெக்டிவ் ரைட். ஓகே. அந்த ஏரியாவில் இருக்க மேனுஃபேக்சரர், சப்போஸ் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தஞ்சாவூர் பெயிண்டிங்ஸ் ஒருத்தர் பண்றது இல்ல, அதுல இருக்க நிறைய ஃபேமிலிஸ் அந்த ஏரியாவில் இருக்கவங்க பண்றாங்க. அந்த ஏரியாவில் இருக்க அசோசியேஷன் தான் அதை ஃபைல் பண்ணும். அதுக்கான டாக்குமெண்ட்ரி எவிடன்ஸ் சப்மிட் பண்ணும். இது எப்போ ஆரிஜினேட் ஆயிடுச்சு, பெயிண்டிங் எப்படி பண்றோம், இதனுடைய ஸ்பெஷல் குவாலிட்டி என்ன, இது எவ்வளவு ஜியோகிராபிக் ஏரியாவில் இருக்கு, இந்த டீட்டெயில் எல்லாத்தையுமே ஜிஐ ஆஃபீஸ்ல ஃபைல் பண்ணோம். ஆக இது இட் இஸ் நாட் இண்டிவிஜுவல் ரைட், இட் இஸ் அ கலெக்டிவ் ரைட். அந்த ஒர்க்ல இன்வால்வ் ஆகிருக்கிற எல்லாரும் பண்ணுவாங்க. இப்ப தஞ்சாவூர் பெயிண்டிங்னு சொல்லிட்டு நான் கேரளாவில் உட்காந்துட்டு தஞ்சாவூர் பெயிண்டிங் பண்ண முடியாது. அந்த ஜியோகிராபிக்கல் ரீஜன் வந்து அந்த ஏரியா எத்தனை கிலோமீட்டர், ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் அப்படின்றத அவங்க அப்ளிகேஷன் ஃபைல் பண்ணும்போதே கொடுத்துரும். புரியுதுங்க. பட் இப்போ இதுக்கும் இந்த கும்பகோணம் டிகிரி காஃபி இது ஜிஐல பண்ணணுமா, பண்ணிருக்காங்களா எப்படிங்கிறது? இல்ல ஆக்சுவலா வந்து அது ட்ரேட்மார்க்காக சொன்னேன். உண்மையிலேயே அது வந்து அந்த டிகிரி காஃபி அப்படின்றத வந்து ஒருத்தர் பண்ணிருந்தா, இப்போ வழி நெடுக வந்து யாருமே எல்லாமே அந்த மார்க்கை வச்சு தான் அட்ராக்ட் பண்றாங்க. அது ஜிஐ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கிடையாது, அது ட்ரேட்மார்க். ஓகே ஓகே கிரேட். டு கண்டினியூ வித் உங்களுடைய பிரசன்டேஷன்ல இருக்க அந்த ஹோட்டல் சரவண பவன் இருக்கிறது இன்னைக்கு நம்ம நிறைய பார்த்திருக்கோம். ப்ராபபிலி ஹோட்டல் சரவண பவன் அவங்க வாங்கியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். இல்ல வாங்காம இருக்கறனால நிறைய இருக்கா, எப்படிங்க அது? இல்ல அது ஏன் எதுக்காக சொன்னா, சரவண பவன் அப்படின்றது வந்து ஒரு பாப்புலர் ஹோட்டல் சென்னையில, வெஜிடேரியன் ஹோட்டல். சோ அந்த பேரை கேட்சியா வச்சா எல்லா இடத்துலயும் வந்து சென்னையில் இருக்கவங்க வெளியில இருந்து வர்றவங்க வந்து சாப்பிடுவாங்க அப்படின்றதுனால அந்த பேரை வந்து வைக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. அது அந்த லோகோவோட அவங்க வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணியிருந்தா, அல்லது வந்து பாக்கி இருக்கிறவங்கள அந்த மாதிரி இதை யூஸ் பண்ணாம பண்ணலாம். இப்ப அடையார் ஆனந்த பவன் இருக்கு, அந்த லோகோ அந்த பேரை வச்சு யாரும் பண்ண முடியாது, ஏன்னா ஆல்ரெடி இட் இஸ் ரிஜிஸ்டர்ட். ஓகே. ஒன்ஸ் பாப்புலர் ஆயிடுச்சுன்னா அதை யூஸ் பண்ணி பாக்கி இருக்கவங்க பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. அது பண்ணாம இருக்கணும்ன்றதுக்காக அதை பண்றாங்க. சோ இப்போ இவங்க கேஸ் பண்ணணும்னா கேஸ் கொடுத்து லீகலா வந்து அதை அவாய்ட் பண்ண முடியுங்களா? மத்த இடத்துல பண்ணாத மாதிரி பண்ணலாம். பட் இவங்களா வந்து இனிஷியேட் பண்ணாதனால அவங்க இருக்கிறாங்க, மத்தவங்க எல்லாம் அப்படி எடுத்துக்கலாங்களா, எப்படிங்க? அப்படி கூட எடுத்துக்கலாம். எஸ். சாரி டு இன்டரப்ட், எனக்கு இத பத்தி தெரியும். அது என்னன்னா முருகர் பேர்லயே வந்து சரவணா பவன் சொல்லி வச்சிருக்கறனால நம்ம கடவுள் பேர் வச்சிருக்காங்கன்னு சொல்லி அவங்க சரவணா பவன் வந்து யார் மேலேயும் கேஸ் போடல. அவங்களும் வாழ்ந்துட்டு போட்டோமேன்னு சொல்லி அவங்க கிட்ட ட்ரேட்மார்க் இருக்கு, ஆனா அவங்க வந்து கேஸ் போடக்கூடாதுன்னு சொல்லி இந்த ஓனர் இறந்துட்டாங்கல்ல, அவங்களோட எண்ணம் அதான். ஓகே, அதான் ரீசன். ரெண்டாவது வந்து இது வந்து பாப்புலர், என் ஹோட்டல் சரவண பவன்ன்றது வந்து எல்லாருக்குமே தெரியும், அந்த மார்க்கும் தெரியும். பட் அப்படி தெரியாம போறவங்க போட்டோம் அப்படின்னு விட்டாங்க, வேற ஒண்ணும் இல்லை. லிட்டிகேஷன் போகும், அவங்களா லிட்டிகேஷன் போகல. கிரேட். Kamlesh bro, adding to this question, I would ask one thing. Sir, இப்ப ஏர்செல் இருக்கு இல்லைங்களா சார், நீங்க ஸ்டார்டிங்ல சொன்னீங்க ரிசம்பிளன்ஸ் இருக்க கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி. இவங்க ரெண்டு பேரும் சேம் இது, how it got ஓகேங்க? இல்ல, ஏர்செல் வேற ஏர்செல் வேற. அதான் வேற தான் சார். பட் ரெண்டாவது அதனுடைய லோகோ ரெண்டுமே வேறையா இருக்கும் பாருங்க. கரெக்ட்டுங்க சார். அந்த நம்ம கிளினிக் அண்ட் கிளினிக் ஏர்செல் வேற. நீங்க அந்த கிளினிக் அண்ட் கிளினிக் பிளஸ் சொன்னீங்கல்ல சார் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு, அந்த ரிசம்பிளன்ஸ் மாதிரி இது இருக்கேங்கிறதுனால நான் இந்த क्वेश्चन இல்ல இது வந்து ஏர்செல் இது வந்து உண்மையிலேயே ரிஜிஸ்டர் பண்ணி வாங்கி ஒர்க் பண்றவங்க அவங்க ரெண்டு பேருமே. இப்ப நான் சொல்றது வந்து இன்ஃப்ரிஞ்சர், அந்த கிளினிக் பிளஸ் அப்படின்றவங்க. ஓகே ஓகே. இல்லீகலா they are doing it. இல்லீகலா, ஆமா. Fine. Purposefully. Okay okay. Kamlesh, Anna, shall we yes, sir, more than session question and answer is superb sir. நிறைய இன்புட்ஸ், நிறைய பேர் கிளாரிஃபை ஆயிருக்காங்க. we should thank for this ங்க யுவன் பெரியசாமி சாருங்க.
Bro, you can continue. Subramanian sir, shall we continue or I think yes. இல்லல்லப்பா கமலேஷ் over to வீட்டுக்கு Asparajita. Yes, yes, sir. Yeah, Thank over you. to Sabanagam sir. I have also some work. The MC. I already received few calls. Yes, sir. Yes, sir. Sabanagam sir, please carry on. Thank you, sir. Thank you so much, ரொம்ப sir, ரொம்ப for ரொம்ப your ரொம்ப patience. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. இது பிரமாதமான ஒரு அப்படின்னா காண கிடைக்காததுங்கிற சொல்றது மாதிரி கேள கிடைக்காதது ஒரு வாய்ப்பு. இத்தனை பேரு பல ஊர்ல இருந்து இங்க வந்து ஒரே இடத்துல நம்ம ஜூம் காணொளி மூலியமா உங்களை வந்து உங்களுடைய அட்வைஸ் கேட்கறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நாங்க உங்களுக்கு நன்றி கடன் பட்டிருக்கோம். அதே மாதிரி திரு பெரியசாமி ஐயா அவர்களுக்கும் நாங்க வந்து நன்றி கடன் பட்டிருக்கோம். ஏன்னா உங்கள்கிட்ட தொடர்பு கொண்டு எங்கள்கிட்ட வந்து இந்த செஷனை கொடுக்கறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணதுக்காக. நான் வந்து இப்போ vote of thanks ஃபார்மலா நாங்க வந்து ஒரு கன்க்ளூஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்டும் ஒரு ஃபார்மல் vote of thanksம் ஒரு சுருக்கமா ஒரு எங்களுடைய கேப்டன் ரமேஷ் அருணாச்சலம் அவர்கள் இப்போ வந்து செஞ்சிருவாங்க. அதை முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் ஃபார் தி ஆல் தி பீப்புள் ஹூ ஹவ் பீன் ஹியர், உங்களுக்கு கேள்விகள் இருந்ததுன்னா தயவு செய்து இந்த சாட் பாக்ஸ் ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு நம்ம ஓப்பனா வச்சிருப்போம். நீங்க டைப் பண்ணுங்க, உங்க போன் நம்பரோட போடுங்க. நாங்க சார்கிட்ட கனெக்ஷன் பண்ணி ஒரு இமெயில் ஐடி இது மாதிரி டீடைல்ஸ் உங்களுக்கு கொடுத்து அவங்கள தொந்தரவு பண்ண முடியாம எப்படி நம்ம அதை சால்வ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கறது நாங்க ஏற்பாடு பண்ணி கொடுக்குறோம். தேங்க்யூ ஸோ மச் கேப்டன். தேங்க்யூ டாக்டர் எஸ்பி சுப்பிரமணியம் சார். உங்களோட ஓஷன் ஆஃப் நாலேஜ் நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த ட்ரேட்மார்க் பேட்டர்ன் அப்படின்னாக்கா ஒரு ரொம்ப பெரிய ஒரு காம்ப்ளிகேட்டடான ஒரு இதுவாக தெரிஞ்சிருந்தது. ஆனால் நீங்கள் ஒரு இந்த 45 minutes 1 hour செஷனில் யூ மேட் தட் இட்ஸ் வெரி சிம்பிள். அப்புறமா இந்த ட்ரேட்மார்க்ன்றது எவ்ரி இண்டிவிஜுவல் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு தேவை, ஒரு ஐடென்டிட்டி ஓணும் அப்படின்றத நீங்கள் எல்லாருக்கும் புரிய வச்சுருக்கீங்க. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். அப்புறமா உங்களோட டைம், உங்களோட கொஸ்டின் ஆன்சர் செஷன் வாஸ் வெரி வெரி வண்டர்ஃபுல். ரொம்ப ரொம்ப நாலேஜபிளாக நம்மளுக்கு எவ்வளோ ரிலாக்ஸாக இருந்துச்சுனாக்கா வி லேர்ன் லாட். இவ்வளோ சிம்பிளானதை நம்ம இவ்வளோ நாள் விட்டுட்டுமா அப்படின்ட்டு ஒரு ஐடியா இருந்துச்சு நம்மளுக்கு. பட் யூ மேட் இட் வெரி கிளியர். ஸோ இட்ஸ் அ பியூட்டிஃபுல் செஷன். அண்ட் உங்களை அரேஞ்ச் பண்ணதுக்கு டாக்டர் பெரியசாமி ஐயா அவருக்கும் ரொம்ப நன்றி. அண்ட் தேங்க்ஸ் டு ஆல் அவர் இம்பா மெம்பர்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்கல் டீம் who have supported this knowledge session. And also I like to specially thank President and member of Tirupur Export Association. Thank you so much. Have a wonderful evening. Bye. பெரியசாமி சார், நீங்க எதுவும் ஆட் பண்ண விரும்புறீங்களா? Thank you very much. Very very complicated issue. நம்ம சிம்பிளா நீங்க கொண்டு போயிட்டீங்க. ஒரு கவர்மெண்ட் ஆபீசர் நாங்களே கொஞ்சம் ஹெசிடேட் பண்ணோம், 6 மணிக்கு மேல மீட்டிங் வச்சுக்கலாமா அப்படின்ட்டு, எப்படி இருக்கும் அதுக்கு தொந்தரவா இருக்குமா அப்படின்ட்டு. பட் ரியலி யூ மேட் இட் வெரி சிம்பிள் அண்ட் because of your speech you attracted all the people. இப்ப எனக்கு இவ்வளவு இது நம்ம சிம்பிளா கொடுத்துட்டீங்க. தட்டு இந்த ஸ்டார்ட் அப்ல பாத்தீங்களா, இப்ப நிறைய பேர் வந்து இந்த இதுக்கு வரப்போகும்போது கவர்மெண்ட்ல வந்து 80% ரிபேட் இதுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. அதனால வந்து இப்ப இந்த மீட்டிங் நடக்க போகும்போது ஐ ஹவ் ரிசீவ்ட் சம் கால்ஸ் ஃபார் தி ரெஜிஸ்டரிங் ஃபார் இது ட்ரேட்மார்க். So thank you very much. So in fact ஒரு சபாநாயகம் வந்து I had to specially thank him for continuously asking. ஏன்னா இப்ப சார் வந்து not only this meeting நிறைய வந்து overlapping ஆகிட்டே இருந்தது. So he has given continuous webinar. So in spite of all his busy schedule and so he has given his presentation for more than 2 hours. Thank you all. I thank all the IMPA members also. Thank you. Thank you. Thank you all. அந்த கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் அவங்க டைப் பண்றது, ஏதாவது queries இருந்ததுன்னா அவங்க they can type it in the chat box. And thank you so much for all the support that you have all given us. Thank you so much, sir.